dear students, I am Dr. Rizila Peti, Assistant Professor on Contract to Department of Commerce, School of Distance Education, University of Calicut. Here through this presentation, I intend to give a detailed explanation about the subject Quantitative Techniques for Business Decisions for the first semester MCOM students of University of Calicut. Actually, your syllabus is mainly divided under 5 modules. The first module, which deals with the quantitative techniques, that is basic introduction to QT. Then second module, which covers the areas related to hypothesis testing. And third module, which deals with ANOVA, that is analysis of variance and various non-parametric tests. Then the fourth module covers the correlation and regression analysis. And the last module, which explains the use of Excel and Spss for quantitative method. This is the module-wise representation of your subject. Okay, coming to the introduction to QT. What do you mean by quantitative techniques? Quantitative techniques are defined as those statistical techniques which lead to numerical analysis of variables affecting a decision situation and evaluation of alternative strategies to attain objectives of the organization. As we all know, every business organization have its own objectives. So, our objectives along organization objectives along aims achieve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് അവരുടെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്ട്രാറ്റജീസിനോ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് വേരിയബിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് ദെൻ അതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ നടത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് QT എന്ന് പറയുന്നത്. So quantitative techniques means that is defined as those statistical techniques which lead to numerical analysis of variables. Okay, numerical analysis of variables എന്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് affecting a decision situation അല്ലേ. As we all know, every business organization has to take so many decisions അല്ലേ. ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഓരോ ടൈമിലും എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദോസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ്. എന്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്? which lead to numerical analysis of variables and affecting a decision situation. Okay, ഒരു decision situation affect ചെയ്യുന്ന variablesന്റെ numerical analysis ആണ്. Then എന്ത് കൂടിയാണ്? And evaluation of alternative strategies to attain objectives of organizations. Then നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒരു സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ QT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഇൻവോൾവിംഗ് ന്യൂമറിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ സിറ്റുവേഷൻ and analysis of variables so as to arrive at alternative solutions leading to optimal decision. Okay, so ആ ഒരു ഡെഫിനിഷന്റെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോം ആണ് ഇത്. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ്? ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് അല്ലെ. ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. എന്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ്? യെസ്, അഫക്റ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ സിറ്റുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസിനെ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ന്യൂമറിക്കലി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്? ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ അറ്റൈൻ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ദിസ് ഇസ് an introduction to QT. Now coming to the classification of quantitative techniques. ഇപ്പൊ നമ്മൾ quantitative techniques എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് what are the important classification of quantitative techniques അല്ലേ. So quantitative techniques എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? A set of methods used to quantitatively formulate, analyze, integrate and decide problems or issues അല്ലേ. Then മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ quantitative techniquesനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 രീതിയിലാണ്. അതായത് mathematical techniques, statistical techniques and programming techniques. Okay. So the main classification of QT എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Mainly it is classified under 3 heads, that is mathematical techniques,
then statistical techniques and programming techniques. First one, mathematical techniques. Mathematical techniques എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം mathematics അല്ലേ? Simply അത് തന്നെയാണ് എന്താണ്? They are the techniques or quantitative techniques in which numerical data are used along with the principles of mathematics. Okay. ഈ numerical data use ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു കൂടിയാണ്? Principles of mathematics ന്റെ ബേസിൽ കൂടിയാണ്. Then such as അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ? Integration, calculus, etc. And they include അതിനകത്ത് വരുന്ന mathematical techniquesനകത്ത് വരുന്ന major ആയിട്ടുള്ള techniques ആണ്, quantitative techniques ആണ് എന്തൊക്കെ? Permutations, combinations, set theory, matrix analysis, differential integration, etc. Okay. So the major mathematical techniques used എന്തൊക്കെയാണ്? Permutations and combinations, set theory, matrix algebra, differentials, integrations, etc. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ പഠിക്കാനില്ല, ബട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ, എന്താണ് സെറ്റ് തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് മെട്രിക്സ് ആൾജിബ്ര, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഏരിയയിലേക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. So the first one എന്താണ്? Permutations and combination. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ permutations and combinations യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Permutations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Permutation is a mathematical device of finding possible number of arrangements or groups which can be made of a certain number of items from a set of observation. They are grouping considering order of arrangement. Okay. So permutation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a mathematical device of finding possible number of arrangements or groups. Okay. Which can be made of a certain number of items from a set of observation. Then what do you mean by combinations? Combination എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Combinations are a number of selections or subsets which can be made of a certain number of items from a set of observations without considering their order. Okay. Then second point ആണ് set theory. Under the mathematical techniques, one of the important mathematical technique or mathematical tool is set theory. Set theory എന്തിനാണ്? That is a modern mathematical device which solves the various types of critical problems on the basis of sets and their operations like union, intersection ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? QTന്റെ ബേസിക്സിൽ പഠിച്ചു കാണും നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ളതാണ് എന്ത്? സെറ്റ് തിയറി. ഓക്കെ. സോ ത്രൂ ദ സെറ്റ് തിയറി ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് സോൾവ്സ് ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് on the basis of sets and their operations like union, intersection, etc. Then third mathematical techniques ആണ് the matrix algebra. What do you mean by matrix? Matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Matrix is an orderly arrangement of certain given numbers or symbols in rows and columns. Okay. Matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simply എന്താണ്? It is an orderly arrangement of certain given numbers or symbols എങ്ങനെയാണ്? In rows and columns. Okay. Then matrix analysis is thus a mathematical device of finding out the results of different types of algebraic operations on the basis of relevant matrices. Then the fourth mathematical technique ആണ് the differential. Differentials എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Differential is the mathematical process of finding out changes in the dependent variable with reference to a small change in the independent variables. So differentials എന്ന് പറയുന്ന mathematical tool യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് വേറൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ. Then last one, integration. Integration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a technique just reversing the process of differentials. Differentialsൽ അല്ലെങ്കിൽ differentiationൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇന്റഗ്രേഷനിൽ. So it solves the formula f of x dx where f of x is the function to be integrated. So these are the different mathematical techniques used in QT. എന്തൊക്കെയാണ്? Permutations and combinations, set theory, matrix algebra, differentials and integration. As I have already mentioned to you, the problem area നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ problem areaയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് എൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ asked in the examination that is explain the classification of QT, then അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ you have to write the there are three types of techniques are there or three major classification of QT is there. ഏതൊക്കെയാ? mathematical techniques, statistical techniques and programming techniques. Under the mathematical techniques there are five different mathematical techniques are there: permutations and combinations, set theory, matrix algebra, differentials and integration. Then coming to the statistical techniques. Statistical techniques എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നമ്മുടെ QT-യിൽ നമ്മൾ statistical tools ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? So they are the techniques which are used in conducting statistical inquiry concerning a certain phenomena, and they include all the statistical methods beginning from the collection of data till the interpretation of those collected data. So important ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന statistical techniques ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ statistical techniques നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Collection of data, classification, tabulation, then measures of central tendency, measures of dispersion, skewness, kurtosis, correlation, regression. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന statistical techniques അല്ലെങ്കിൽ statistical tools ഒക്കെയാണ് ഈ statistical techniquesനകത്ത് വരുന്നത്. Then last one, programming techniques. Programming techniques എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? These techniques focus on model building. അല്ലെ, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള aspect എന്താണ്? In programming, problem is formulated in numerical form and a suitable model is fitted to the problem and finally a solution is derived. Okay. So programming techniques ൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും. Then ആ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഫോംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു suitable model നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ മോഡൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫേസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. മേജർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ക്യൂയിങ് തിയറി, ഇൻവെന്ററി തിയറി ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് ഗെയിംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ തിയറി, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, സിമുലേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ QT-നകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് QT. Now, what are the different functions of quantitative techniques? ഇപ്പൊ നമ്മൾ QT എന്താണെന്നും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Now look into the various functions of QT. അല്ലെ, QT അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ QT-യുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, ന്യൂമറിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് വേരിയബിൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെയാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. So the major functions of QT are as follows. First one is to facilitate the decision making process. Second one, to provide tools for scientific research. Then third one, to help in choosing optimal strategy. From various alternatives നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് suitable ആയിട്ടുള്ള ഒരു strategy നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. So to help in choosing the optimal strategy. Then it helps to enable a proper employment of resources. Then it അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. Then to help in minimizing cost and to help in minimizing the total processing time required for performing a set of jobs. These are all the different functions of QT. Now coming to the approaches to QT. Approaches to QT mainly classified under two heads, that is quantitative approach and qualitative approach. Quantitative approach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം that can be quantified അല്ലേ. അതായത് that can be this approach involves the generation and analysis of data in numerical form, and here the data obtained as per quantitative approach can be subjected to rigorous quantitative analysis in a formal fashion. Okay, നമുക്ക് എന്താണ് quantitative analysis ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ quantitative approachനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഫറൻഷ്യൽ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് സിമുലേഷൻ അപ്രോച്ച്, അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then what do you mean by qualitative approach? Qualitative approach എന്ന് പറയുന്നത് it is concerned with subjective assessment of attitude, opinions and behavior. അല്ലെ, ഈ ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിനെ നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് QT യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ടു QT. Now look into the significance of quantitative decisions. അല്ലെങ്കിൽ quantitative decisions ന്റെ അല്ലെങ്കിൽ quantitative techniques ന്റെ significance എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ functions പറഞ്ഞു, സെയിം functions ഒക്കെ തന്നെയാണ് significance of quantitative decisions എന്ന് പറഞ്ഞാലും. Okay, എന്തൊക്കെയാണ്? Simplifies decision making, then it helps in scientific analysis, then it helps in allocation of proper allocation of the resources, then it helps in profit maximization and reduces the cost, then it also helps in forecasting, then it also helps in inventory control. These are all the important significances of quantitative decision. Coming to the applications of QT in business operation.
Which are the areas of business operations where QT is applied? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിലാണ്? Planning, purchasing, manufacturing, marketing, human resource development or human resource management, then research and development. These are all the different areas where the QT is applied in the case of business operations. Now, look into the limitations of QT. എന്തൊക്കെയാണ് QTയുടെ limitations? First one, quantitative techniques involves mathematical models, equations and other mathematical expressions. Second limitation is that quantitative techniques are based on number of assumptions. So therefore due care must be ensured while using QT. Otherwise it will lead to wrong conclusion. Then third one, QT are very expensive. Then fourth one, quantitative techniques do not take into consideration intangible facts like skill, attitudes, etc. And the last limitation is that QT are only tools for analysis and decision making. They are not decisions itself. Okay. So limitations of QT il parayunna endanu vechal, first of all QT ennu parnal endana, that involves so many mathematical models, equations allengi mathematical expressions okke undu. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അസംഷൻസിന് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു റോങ് കൺക്ലൂഷൻസിലായിരിക്കും എത്തിപ്പെടുക. Then ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ദെൻ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ ഇത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആയ സ്കിൽസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എക്സെട്ര ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ എക്സെട്ര ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെഷർ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആർ ഓൺലി ദ ടൂൾസ് ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഡിസിഷൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് കനോട്ട് ടേക്ക് എനി ഡിസിഷൻസ്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, എന്താ QT എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞു, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു, ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് QT പറഞ്ഞു അല്ലെ. മെയിൻ ആയിട്ട് QT 3 രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്: mathematical techniques, statistical techniques and programming techniques. Then last aspects എന്ന് പറയുന്നത് limitations of QT. So this is about the first module. Okay. Now next important area in QT എന്ന് പറയുന്നത് correlation analysis ആണ്. This correlation and regression എപ്പോഴും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്. What do you mean by correlation? അല്ലെ, correlation. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം എന്തോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. So correlation analysis is an attempt to examine the relationship between two variables. Okay. So correlation analysis le main ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? It is an attempt to examine the relationship between two variables. രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത്? കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ്. So it analyzes the association between two or more variables. It is a bivariate analysis. So correlation analysis എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Simply it is an analysis used to examine the relationship or association between two or more variables. Then you have to clearly learn one of the definitions. One of the definitions for correlation analysis എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, define correlation. Okay. So according to Yaluncho, correlation analysis is an attempt to determine the degree of relationship between variables. നമ്മൾ correlation എന്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ്? It is a എന്താണ്? It helps to analyze the relationship or association between two or more variables. അതിനാണ് ഈ according to Yaluncho എന്ന് പറയുന്ന ഓതറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം correlation എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Correlation analysis is an attempt to determine the degree of relationship between variables. Okay. So the correlation analysis helps to know the direction of relationship as well as the degree of relationship exists between two or more variables. Now look into the types of correlation. Mainly the correlation is classified under three heads, that is positive correlation and negative correlation. Second one, simple, partial and multiple correlation. And the third one, linear and non-linear correlation. The first category or first type of correlation is positive and negative correlation. What do you mean by positive and negative correlation? Positive correlation means if two variables move in the same direction. നമ്മൾ പറഞ്ഞു correlation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Degree of relationship between the variables ആണ് അല്ലെ. Two or more variables തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് correlationൽ കൂടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So here the positive correlation means if two variables are moving in the same direction,
ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് രണ്ട് വേരിയബിളും മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സപ്ലൈയും എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. പ്രൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈയും കുറയും. അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? if one variable or if two variables move in the opposite direction, അതായത് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഇത് കൂടുകയും മറ്റേ വേരിയബിളിന്റെ ഇത് കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ such type of relationship is termed as negative correlation. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ എന്താ, പ്രൈസും ഡിമാൻഡും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്ത്, പ്രൈസും ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ്, പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. സോ when the price goes up the demand falls down അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുകയും ഒരു വേരിയബിൾ കുറയുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is termed as negative correlation. On the other hand, if both of the variables are move in the same direction, that is termed as positive correlation. Now coming to the next classification or next type of correlation, that is എന്താണ്, simple, partial and multiple correlation. Simple correlation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? In a correlation analysis, if there are only two variables, then the correlation is called as simple correlation. Okay, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെറും two variables മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെ. വെയിറ്റും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that is termed as simple correlation. Then partial correlation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Partial correlation പറഞ്ഞാൽ when there are more than two variables and we study the relationship between any two variables. രണ്ടോ അതിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ only two variables മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഒരു വേരിയബിൾസിനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ പറയുന്നതാണ് എന്ത്, partial correlation. Okay, so here under the partial correlation, when there are more than two variables and we study the relationship between any two variables, okay, assuming other variables as constant, it is called as partial correlation. For example, the study of the relationship between rainfall and agricultural produce without taking into consideration the effects of other factors such as quality of seeds, quality of soil, use of fertilizer, etc. Okay, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ, അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, അപ്പൊ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കൃഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താണ്, നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഗുണം, നമ്മുടെ വിത്തിന്റെ ഗുണം, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന മഴയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സപ്പോസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം, അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനും റെയിൻഫോളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം പഠിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും, അതായത് സോയിലിന്റെ ക്വാളിറ്റി, സീഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറും മറ്റൊരു ഫാക്ടറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ that is termed as partial correlation. Then what do you mean by multiple correlation? Yeah, multiple correlation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When there are more than two variables and we study the relationship between one variable with all the other variables taken together, then it is called multiple correlation. Okay, so partial correlationൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ബാക്കി എല്ലാ വേരിയബിൾസും ആയിട്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now coming to the third category, that is linear correlation and non-linear correlation. എന്താണ് ഒരു കോറിലേഷൻ ലീനിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? when the amount of change in one variable leads to a constant ratio of change in the other variable, the relationship is called linear correlation. Okay, ഇപ്പോ ഒരു വേരിയബിളിൽ 10% ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതർ വേരിയബിളിലും 10% തന്നെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, ലീനിയർ കോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് എന്താണ്, 10 രൂപയാണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് 10 രൂപ കൂടി, അപ്പൊ 10% അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ചേഞ്ച് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ലീനിയർ കോറിലേഷൻ. For example, if price falls down by 10%, it leads to a fall in supply by 12% each time. That is a linear correlation. Okay.
Non-linear correlation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? When the amount of change in one variable does not lead to a constant ratio of change in the other variable. Okay. അപ്പം ഒരു വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആയിരിക്കില്ല എന്തിലുണ്ടാവുന്നത്? നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, ദ കോറിലേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് 3 രീതിയിലാണുള്ളത്. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ, സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ, then linear and non-linear correlation. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് what are the different methods of studying correlation. Actually the methods of correlation എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സും മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും. ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനെ further classified under 2, that is scatter diagram method and correlation graph method. And under the mathematical methods, the major tools or mathematical tools അല്ലെങ്കിൽ mathematical methods എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് Pearson's product moment method, Pearson's rank correlation method and concurrent deviation method. So the methods of correlation, studying correlation ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ methods മെയിൻ ആയിട്ട് 2 രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. First one graphical methods ഉം second one mathematical methods ഉം. Under the graphical methods, the first one scatter diagram method. Scatter diagram method എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ പോയിന്റ്സ് എന്താണ് സ്കാറ്റേർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? So this is a simple method for analyzing correlation between two variables. Here one variable is shown on the x-axis and the other variable is shown on the y-axis. Each pair of values is shown on the graph paper using dots. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ എക്സ് ആക്സിസിലും കാണിക്കും, മറ്റു വേരിയബിളിനെ വൈ ആക്സിസിലും കാണിക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോ പെയറും അതായത് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ആ ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. When all the pairs of observations are plotted as dots, അതായത് ഡോട്ട്സ് ആക്കി നമ്മൾ എല്ലാ പെയർസും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that the relationship exists between the variables is analyzed by observing how the dots are scattered. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഈ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ആ അതിന്റെ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സ്കാറ്റർനെസ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. If the dots show an upward or downward trend, then the variables are correlated. We may interpret the scatter diagram അങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ കേസിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു വേരിയബിളും വൈ ആക്സിസിൽ ഒരു വേരിയബിളും മെൻഷൻ ചെയ്യും, മാർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ വേരിയബിൾസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ആ എല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട്സ് ആക്കി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ പോയിന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡോ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആ ഒരു ഡോട്ട്സ് തമ്മിൽ അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അത് കോറിലേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് തമ്മിൽ ഒരു കോറിലേഷനും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ്? കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് മെത്തേഡ്. കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here separate curves are drawn for each variable on the same graph. ഒരേ ഗ്രാഫ് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് കർവ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And here the relationship between the variables is interpreted on the basis of the direction and closeness of the curves. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? ആ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കുന്നത്? is interpreted on the basis of the direction and the closeness of the curves. ഒരേ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഗ്രാഫ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കർവ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യാണ് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർവുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, suppose if both the curves are moving on the same direction, നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? It is a positive correlation ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു കർവ് മുകളിലേക്ക് ഒരു കർവ് താഴോട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? It is in the negative correlation. Okay, so this is about the different graphical methods of correlation. So graphical methodsനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ്. സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡും ഉണ്ട്, കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്. Okay, now coming to the mathematical methods. മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് 3 എണ്ണാണ് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? Pearson's മെത്തേഡ് കോറിലേഷൻ, then Spearman's rank correlation method, then concurrent deviation method. Okay,
അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കാൾ പിയേഴ്സൺസിന്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. Now first one, Carl Pearson's product moment method. This is popularly used method for analyzing correlation, and this method is designed by a reputed statistician, that is Professor Carl Pearson, and therefore it is generally known as Pearson coefficient of correlation. Okay, ഈ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? പ്രൊഫസർ കാൾ പിയേഴ്സൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പിയേഴ്സൺസ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ കാൾ പിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൾ പിയേഴ്സൺസിന്റെ അതായത് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So here under this method, coefficient of correlation is computed by using any one of the following formula. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൾ പിയേഴ്സൺസിന്റെ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Small letter r is equal to sigma xy divided by root sigma x square into sigma y square. R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ്. Then sigma xy divided by root of, അതായത് this root of എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ്, sigma x square into sigma y square. ഇവിടെ x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Deviations of x values from its actual mean. Y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Deviations of y values from its actual mean. Another formula used for calculating the Carl Pearson's coefficient of correlation, that is R is equal to n sigma dx dy minus sigma dx into dy divided by root of n sigma dx square minus sigma dx the whole square into n sigma dy square minus sigma dy the whole square. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ dy എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് n എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് വേരിയബിൾ ഫ്രം അസ്യൂംഡ് മീൻ. നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് dx എന്ന് പറയുന്നത്. dy എന്ന് പറയുന്നത് ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ്, അതായത് വേരിയബിൾസ് yന്റെ അസ്യൂംഡ് മീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് dx ഉം dy ഉം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So while calculating the deviations of observation using the from its assumed mean, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഏതാണ്? R is equal to n sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy divided by root of n sigma dx square minus sigma dx the whole square into n sigma dy square minus sigma dy the whole square. ഇത് ഇവിടെ താഴെ വന്നേ ഉള്ളൂ ട്ടോ. ഇതിന് നേരെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. n sigma dy square minus sigma dy the whole square. This is the equation used for finding out the value of Carl Pearson's coefficient of correlation when the deviations are taken from its assumed mean. Okay. Now next equation used for finding out the value of Carl Pearson's coefficient of correlation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? R is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by root of n sigma x square minus sigma x the whole square into n sigma y square minus sigma y the whole square. Okay, ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Number of pairs of observation ആണ്. x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Given values of variable x ആണ്. Then y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Given values of variable y ആണ്. So നേരത്തെ നമ്മൾ assumed meanൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴാണ് dx ഉം dy ഉം ആയത്. ഇവിടെ എന്താണ്? സാധാ വേരിയബിൾസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by root of n sigma x square minus sigma x the whole square into n sigma y square minus sigma y the whole square. This is the various equations that we are used for finding out the value of Carl Pearson's coefficient of correlation. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Okay. From the following data, compute the product moment correlation coefficient and interpret it. Okay. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള x values ഉം y values ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. x values ആണിത്, y values ആണിത്.
X values 57, 42, 40, 38, 42, 45, 42, 44, 40, 46, 44 and 43. Y values എന്ന് പറയുന്നത് 10, 26, 30, 41, 29, 27, 27, 19, 18, 19, 31 and 29. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ കോളം ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക. എക്സിന് ഒരു കോളം, വൈക്ക് ഒരു കോളം. ഈ ഒരു എക്സ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡി എക്സ്, അതായത് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, എക്സ് കോളം, വൈ കോളം. ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അതുപോലെ താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക. ദെൻ എക്സ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഡി എക്സ് അല്ലെ. അതായത് ഡി എക്സ് എക്സ് വേരിയബിൾ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു അസ്യൂംഡ് മീൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡി എക്സ് കിട്ടുക അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 45 നമുക്ക് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് എക്സ് മൈനസ് 45, അതായത് 57 മൈനസ് 45 എത്രയാണ്? 12. 42 മൈനസ് 45 എത്രയാ? -3. നമ്മൾ ആ സൈൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുക, 57 മൈനസ് 45 12 ആണ്. ദെൻ ഈ അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 45 ആയിട്ടല്ലേ എടുത്തത്? 45 ആണ് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് മീൻ. അത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ 42 മൈനസ് 45 അത് എത്രയാ? -3. 40 മൈനസ് 45 എത്രയാ? -5. 38 മൈനസ് 45 എത്രയാ? -7. 42 മൈനസ് 45 എത്രയാ? -3. ദെൻ 45 മൈനസ് 45 എത്രയാ? 0. അതാണ് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ 42 മൈനസ് 45 -3. 44 minus 45 minus 1, 40 minus 45 minus 5, 46 minus 45 1, 44 minus 45 minus 1, 43 minus 45 minus 2. അപ്പൊ dx എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ dy കണ്ടുപിടിക്കണം. സെയിം dx കണ്ടുപിടിച്ച അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ dy വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. dy യിൽ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് 25 ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, assumed mean ആയിട്ട് 25 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 10 minus 25 എത്രയാ? -15. 26 minus 25 എത്രയാ? 1. 30 minus 25 എത്രയാ? 5. 41 minus 25 എത്രയാ? 16. 29 minus 25 എത്രയാ? 4. അങ്ങനെ ഈ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 25 ന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് dy വാല്യൂസ് കിട്ടും. അപ്പം സിഗ്മ dxും സിഗ്മ dy ആയി അല്ലെ. ഇനി ഇതിന്റെ സൈൻ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -17 കിട്ടും. ഇനി ഇതും ഇതുപോലെ സൈൻ ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാ വേരിയബിൾസിനും കൂടി, അതായത് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് dy വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ dxും dyയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ dx dy എങ്ങനെയായിരിക്കും? dx into dy അല്ലേ. dx വാല്യൂസും dy വാല്യൂസും നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ 12 into -15 -180 -3 into 1 -3. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് dx dy വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? സിഗ്മ dx dy കിട്ടും അല്ലെ. ഇനി dx സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ dx വാല്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ, അതായത് 12ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 144. -3ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 9. -5ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 25. അങ്ങനെ നമ്മൾ dxന്റെ സ്ക്വയറും dyന്റെ സ്ക്വയറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ടോട്ടലും കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും ടോട്ടൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? r is equal to n sigma dx dy minus sigma dx into dy divided by root of n sigma dx square minus sigma dx the whole square into n sigma dy square minus sigma dy the whole square. ഈ sigma dy whole square എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത്, ഇവിടെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. സോ r is equal to, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? r എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? Pearson's coefficient of correlation. So here r is equal to n sigma dx dy. n എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്? 12. So 12 into then sigma dx dy നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ടോട്ടൽ into minus then sigma dx എത്രയാ? -17 into sigma dy എത്രയാണ്? 6 whole divided by root of n sigma dx square minus sigma dx the whole square into root of, ആ റൂട്ട് കോമൺ ആണ്, n sigma dy square minus sigma dy the whole square. ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
0.733. ആ ഇക്വേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് -0.733 കിട്ടും. അപ്പം മൈനസ് ഫിഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് Pearson's coefficient of correlation. Now look into the properties of coefficient of correlation. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ correlation എന്താണ്, what are the different types of correlation എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് coefficient of correlation ന്റെ properties എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Coefficient of correlation lies between -1 and +1. Okay, അപ്പോൾ ഈ coefficient of correlation എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ values -1നും +1നും ഇടയിലായിരിക്കും. Then it is a pure mathematical, numerical value independent of the units of measurement. Then it does not change with the reference to the change of origin or change of scale. Then it is a geometric mean of the two regression coefficient and it is computed by using well-defined formula. Then coefficient of correlation between x and y and that between y and x are same. This is about the properties of coefficient of correlation. ഇനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് പ്രോബബിൾ എറർ. എന്താണ് പ്രോബബിൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Probable error is a statistical device used to measure the reliability and dependability of the value of correlation coefficient. Okay, അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ correlation coefficient കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? ആ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂന്റെ റിലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത്? പ്രോബബിൾ എറർ. ഓക്കെ, when the numerical value of the probable error is added to and subtracted from the value of correlation coefficient, we get two limits within which the population parameter is expected to lie. Okay, so probable error എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Probable error is equal to 0.6745 into standard error. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? 1 minus r square divided by root n. Okay, ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. R എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത്? കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് R അല്ലെ? സോ ഹിയർ പ്രോബബിൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി എന്താണ്? പ്രോബബിൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ വാല്യൂന്റെ റിലയബിലിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റിയും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് probable error. Then the equation used for finding out the value of probable error is equal to 0.6745 into standard error, and here the standard error is calculated on the basis of the following formula, that is 1 minus r square divided by root n. And here n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? number of pairs of observation ആണ്. r എന്ന് പറയുന്നത് correlation coefficient ആണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബബിൾ എറർ കൊണ്ടുള്ള യൂസസ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബബിൾ എറർ എന്താണ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസസ് ഓഫ് പ്രോബബിൾ എറർ? Probable error can be used to measure the reliability and dependability of the coefficient of correlation. Then the second point is it helps to determine the limits within which the population parameter is expected to lie. And the third one is with the help of probable error, coefficient of correlation can be interpreted more accurately. Okay, these are the important uses of probable error. Look into the one illustration related with the calculation of probable error. Okay, here find the standard error and probable error. If r is equal to 0.8 and the number of pairs of observation is 64, so here നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? r, small letter r, that indicates the correlation coefficient. Then number of pairs of observation n ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് എത്രയാണ്? 64. ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററും പ്രോബബിൾ എററും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 1 minus r square divided by root n. സോ ഇവിടെ 1 മൈനസ് r എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.8 ആണ്. സോ 0.8 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 64. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫിഗർ 0.045. ഓക്കെ, ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 0.045. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗർ, standard error figure, we have to find out the value of probable error. So probable error കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 0.6745 into standard error. So that is equal to 0.6745 into 0.045, that is equal to 0.0304. Okay, so this is about the calculation of standard error and probable error.
Okay, നമ്മൾ mathematical methods of finding out the value of correlation ആണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു Pearson's coefficient of correlation നമ്മൾ explain ചെയ്തു. Then second mathematical method ആണ് ഇത് rank correlation method. Okay, rank correlation method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Suppose when the variables cannot be measured in quantitative terms, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് for finding out the value of coefficient of correlation, rank correlation ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ rank correlation method ൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Here ranks are to be assigned to the individual observations, and ranks may be assigned in either ascending or descending order. Actually, this method was first introduced by Charles Edward Spearman in 1904. Okay, 1904 ൽ Charles Edward Spearman ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ rank correlation methodsനെ നമ്മൾ Spearman's rank correlation method എന്നും പറയാറുണ്ട്. Then here the coefficient of correlation, rank correlation നമ്മൾ indicate ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതാണ് R. നമ്മൾ നേരത്തെ Pearson's rank correlation, Pearson's coefficient of correlation small letter R ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ here the rank correlation method ൽ നമ്മൾ coefficient of correlation represent ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ R ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. When there is no equal rank, suppose equal rank ഉള്ള കേസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. Okay, 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. You have to learn the equations properly, then only you can do the problems. Okay, so when there is no equal rank, the equation that we are used for finding out the value of rank correlation is 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. Okay, suppose and here നോക്കുക, d എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ 6 sigma d square ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തുള്ള d എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റാങ്ക് ഡിഫറൻസ് ആണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി when there are equal ranks, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 10 കുട്ടികളുണ്ട്. ആ 10 കുട്ടികളിൽ 5 കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3 കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ മാർക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരേ റാങ്ക് ആയിരിക്കില്ലേ? സോ സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ the equation that we are used for finding out the rank correlation എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus 6 sigma d square plus m cube minus m divided by 12 plus m cube minus m divided by 12 plus etc. ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ റാങ്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, divided by n cube minus n. Okay, ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ സപ്പോസ് ഈക്വൽ റാങ്ക്സ് ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് R is equal to 1 minus 6 sigma d square plus m cube minus m divided by 12 plus m cube minus m divided by 12 plus ഇത് ഈ ഒരു m cube minus m divided by 12 രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഇതാണ് m cube minus m divided by 12, ഒരു റാങ്ക് ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്, ഇപ്പൊ വേറൊരു റാങ്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ പ്ലസ് ചെയ്യാം. ഇനിയും വേറെയും ഇപ്പൊ ഫിഫ്ത് റാങ്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ. ഓക്കെ, അതാണ് എക്സെട്ര കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാങ്ക് ഡിഫറൻസ് ആണ്. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പെർട്ടിക്കുലർ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ്സ്. എത്ര തവണ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, വേറൊരു കുട്ടിക്കും സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ അത് number of times a particular rank repeats ആണ് indicate ചെയ്യുന്നത് m എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട്. Okay, this is about the equation that we are used for finding out the value of rank correlation. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Okay, from the following data compute Spearman's rank correlation coefficient. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും വൈയും വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നോക്കുക, എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് 330, 332, 328, 331, 327 and 325. And for the y values 415, 434, 420, 430, 424 and 428. So here the ranks are not given. So first we have to find out, or we have to assign ranks to each observation. അല്ലേ, നമുക്ക് എക്സ് വാരിയബിൾസിന്റെയും വൈ വാല്യൂസിന്റെയും വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇത് റാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ റാങ്ക് കൊടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം, എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹിയർ നോക്കുക, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടേബിളിൽ ഈ ഫിഗേഴ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് അതുപോലെ എഴുതുക. ഏതാണ് എക്സും വൈയും, എക്സ് 330 332 അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുക. R1 R2. R1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ റാങ്ക്സ് ആണ്, R2 എന്ന് പറയുന്നത് വൈന്റെ റാങ്ക്സ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുക 330 332 328 331 327 325. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റാങ്ക്സ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാം. ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കോ ഉള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗർ ഏതാ, 325. അപ്പോൾ 1 ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, then 327 സെക്കൻഡ് റാങ്ക്, 328 ഉണ്ട് അത് തേർഡ് റാങ്ക്, then 330 ഉണ്ട് അത് ഫോർത്ത് റാങ്ക്, then 331 ഉണ്ട് അത് ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക്, then 332 ഉണ്ട് സിക്സ്ത് റാങ്ക്. Similarly, we have to find or we have to assign ranks for the y variable also. So yയും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പറിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക 415 1, 420 എത്രയാണുള്ളത്, 420 ഉണ്ട് അതിന് സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റാങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ, ഈ R1ഉം R2. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, റാങ്ക് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ, ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ. സോ അത് എന്ത്, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, R1ഉം R2ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കുക, റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ R1 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, R2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ദ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയി. Then 6 minus 6 0, 3 minus 2 1, 5 minus 5 0, 2 minus 3 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര, 2 ന്ന് 3 കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, 2 ന്ന് 3 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരിക, -1 ആണ്. Then 1 minus 4 എന്ന് പറയുന്നത് -3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡി കോളം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി സ്ക്വയർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കോളം. 3 into 3 9, 0 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0, 1 minus 1 into minus 1 1, then minus 3 square എന്ന് പറയുന്നത് 9. സോ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ, ഈ 5-6 വാല്യൂസിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്, 6 സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ. അപ്പം 9ഉം 1ഉം 10ഉം 1ഉം 11ഉം 9ഉം 20. ഓക്കെ, 11 9 20. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 20 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു, 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. So here 1 minus 6 sigma d square ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 20. So 1 minus 6 into 20 divided by n cube minus n. n എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, ഇവിടെ n എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5 6, 6 ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലേ. So 6 cube minus 6, that is equal to 1 minus 120 divided by 210. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്, 1 minus 0.5714, that is equal to 0.4286. okay, so this is about the calculation of rank correlation. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, അത് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണ്, ഒരേ റാങ്ക് ഇല്ലാത്ത കേസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. ആകെ 6 സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉള്ളായിരുന്നു, ആ 6ലും റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടായില്ല. ഇനി റാങ്കുകളുടെ ഇടയിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ, 1 minus 6 sigma d square plus m cube minus m divided by 12 plus m cube minus m divided by 12 etc divided by n cube minus n അല്ലെ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, എക്സും വൈ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 80 45 55 58 55 60 45 68 70 45 85. ഇവിടെ നോക്കുക, 45 തന്നെ 2-3 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, ഇവിടെ റാങ്കുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഈക്വൽ റാങ്ക് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇവിടെയും ചെയ്യുക. എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് കോളംസ് ആക്കുക, എക്സ് കോളം വൈ കോളം. എക്സ് കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അതുപോലെ എഴുതുക, വൈ കോളത്തിലും തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അതുപോലെ എഴുതുക. ഇനി നമ്മൾ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസെൻഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ചെയ്യാം. സെയിം റാങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ ഫോർത്ത് റാങ്ക്, ഇവിടെ ഫോർത്ത് റാങ്കും ഫിഫ്ത്ത് റാങ്കും ഈ 45 എന്നുള്ള ഫിഗറിനാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക, 45ഉം 55 അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്തിട്ടാണ് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മള് അതേപോലെ നമ്മൾ വൈന്റെ ഫിഗേഴ്സിനും അതേപോലെ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ R1 ന്ന് R2 മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിന്റെ ടോട്ടലും ചെയ്തു വെക്കും. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഇതിനകത്ത് സോ നമ്മൾ അത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നേരെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ റാങ്ക്സ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് 1 minus 6 sigma d square plus m cube minus m divided by 12 plus m cube minus m divided by 12 plus അങ്ങനെ പോയിട്ട് whole divided by n cube minus n. അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നോക്കുക 1 minus 6 sigma d square 1 minus 6 ഓൾറെഡി നമുക്കുണ്ട്. Then sigma d square നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ, ഡീവിയേഷൻ റാങ്ക് ഡീവിയേഷന്റെ സിഗ്മ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 79 ആണ്. പ്ലസ് ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ m ക്യൂബ് മൈനസ് m ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂസിൽ 45 എന്നുള്ള നമ്പർ 3 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 ക്യൂബ് മൈനസ് 3 എത്ര തവണയാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. സോ 3 ക്യൂബ് മൈനസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 പ്ലസ് ദെൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നെ 55 എന്നുള്ള നമ്പർ 2 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലസ് 2 ക്യൂബ് മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 പ്ലസ് ഇനി വൈന്റെ വാല്യൂസിൽ 64 2 ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ക്യൂബ് മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 പ്ലസ് ദെൻ 56 2 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ക്യൂബ് മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ക്യൂബ് മൈനസ് n. n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ 11 ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ n ക്യൂബ് മൈനസ് n ക്യൂബ് മൈനസ് n. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതായത് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു 79 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 0.5 പ്ലസ് 0.5 പ്ലസ് 0.5 കിട്ടും. ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തുണ്ട് 1320. ഈ 1320 എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ 11 ക്യൂബ് മൈനസ് 11 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? എത്രയാണ്? 0.625 ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഈക്വൽ റാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, next mathematical method used for finding out the value of correlation is concurrent deviation method. Concurrent deviation method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a simple method for computing coefficient of correlation, and here we consider the direction of change and not the magnitude of change. എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല നോക്കുന്നത്, രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അവരുടെ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ചിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ത്രൂ കോറിലേഷനിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Here the coefficient of correlation is determined on the basis of the number of concurrent deviation. That is why this method is named as such. Okay, and the coefficient of concurrent deviation method is indicated by the letters RC. Okay, നമ്മൾ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് coefficient of correlation small letter R ആയിരുന്നു. Then rank correlation capital letter R ആയിരുന്നു. Similarly, in the case of concurrent deviation method, the letters or the symbol denoted by is RC. Okay, rank ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? concurrent deviation method ആണ്. And the formula that we are used for finding out the value of RC, അതായത് correlation indicate ചെയ്യുന്നത് RC ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? plus or minus root plus or minus 2c minus n divided by n. Okay, plus or minus root plus or minus 2c minus n divided by n. Okay, ഇവിടെ c എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ഓഫ് സൈൻസ്, നോട്ട് ദ പെയർസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ n എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ രണ്ട് കേസിലും n എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ല, എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ഓഫ് സൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, so the equation that we are used for finding out the value of concurrent deviation correlation, concurrent deviation method ൽ compute ചെയ്യുന്ന coefficient of correlation കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation എന്താണ്? RC is equal to plus or minus root plus or minus 2c minus n divided by n. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഒരു problem നോക്കാം. Calculate coefficient of concurrent deviation from the following method, following data. Here the x values are given, y values are given. Then we have to write the formula first. That is plus or minus root plus or minus 2c minus n divided by n. And here the x values and y values, you have to write down the x and y values here. So x values 180, 182, 186, 199, 191, 183, 185, 189, 196, 193.
Then y values are 246, 240, 230, 217, 233, 227, 215, 195 and 200. Then നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കുന്നത് അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസ്, അതായത് അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ 180 അതായത് 180 എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ബിഗിനിങ് ഇല്ല അല്ലെ, അതിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഡാഷ് ഇടും. ദെൻ 180 നിന്ന് 182 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയതല്ലേ, അപ്പൊ പ്ലസ് ആയിട്ട് 182 നിന്ന് 186 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ്. 186 നിന്ന് 191 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടിയതാണ്, പ്ലസ് ആണ്. ദെൻ 191 ഉള്ളത് 183 ആയി കുറയാണ് ചെയ്തത്, അപ്പൊ അതവിടെ മൈനസ് സൈൻ ആണ്. ദെൻ 183 നിന്ന് 185 ആയി, അപ്പൊ പ്ലസ് സൈൻ ആണ്. 185 നിന്ന് 189 ആയി, അപ്പൊ പ്ലസ് സൈൻ ആണ്. 189 നിന്ന് 196 ആയി അല്ലെ, അപ്പൊ അതും കൂടിയതാണ്, അപ്പൊ പ്ലസ് സൈൻ ആണ്. ദെൻ 196 നിന്ന് 193 ആയി, അപ്പൊ അത് കുറയാണ് ചെയ്തത്, മൈനസ് സൈൻ ആയി. സിമിലർലി നമ്മൾ ഡിവൈയും കണ്ടുപിടിക്കുക. 246 നിന്ന് 240 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറഞ്ഞതാണ്. 40 നിന്ന് 30 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറഞ്ഞതാണ്. 17 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിന്റെയും dy വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. dx dy ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഫസ്റ്റിൽ ഇല്ല. ദെൻ പ്ലസും മൈനസും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ്, മൈനസ്. പ്ലസും മൈനസും മൈനസ്, പ്ലസും മൈനസും മൈനസ്, മൈനസും പ്ലസും മൈനസ്, പ്ലസും മൈനസും മൈനസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിം അത് വരുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. എത്ര പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ഇല്ല, അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0 ആണ്. ഓക്കെ, so here the number of value of concurrent deviation എന്ന് പറയുന്നത് RC is equal to plus or minus root plus or minus 2c minus n divided by n ആണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 അതിനകത്തുണ്ട്. സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, കാരണം dx dy നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒറ്റ പ്ലസ് സൈൻ പോലും ഇല്ല അല്ലെ, എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, അപ്പോൾ പ്ലസ് സൈൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സി 0 ആണ്. മൈനസ് n എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്, 8. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്, 1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 1 കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, there is perfect നെഗറ്റീവ്, അതായത് -1, ഇവിടെ -1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ -1 കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, there is perfect negative correlation between x and y. This is about concurrent deviation method. ഇനി കോറിലേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോറിലേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെ, അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഇനി റിഗ്രഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, the regression analysis may be defined as the process of ascertaining the average functional relationship exists between variables so as to facilitate the mechanism of prediction or estimation or forecasting. Regression analysis helps to predict the unknown values of a variable with the help of known values of the other variable. So the term regression was first used by Francis Galton. ഫ്രാൻസിസ് ഗൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓതർ ആണ് ഈ റിഗ്രഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ത്രൂ ദ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രെഡിക്ട് ദ അൺനോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ. അതായത് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഗിവൺ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിന്റെ വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണിത് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ കോറിലേഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിഗ്രഷനും എന്തുണ്ട്, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. So regression may be classified as follows. On the basis of the number of variables, in the basis നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ regression classify ചെയ്യാം, simple regression and multiple regression. Then on the basis of proportion of change in the variables നമുക്ക് regression എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, linear regression and non-linear regression. ഇവിടെ നോക്കുക, സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് റിഗ്രഷനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ. സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇഫ് ദർ ആർ ഓൺലി 2 വേരിയബിൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 വേരിയബിൾസ് മാത്രം എടുത്താണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ. മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും, അപ്പോ ഇഫ് ദർ ആർ more than 2 variables, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
Then on the basis of proportion of change in the variable, proportion of changes in the variables in the basis, നമുക്ക് റിഗ്രഷനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ലീനിയർ റിഗ്രഷനും നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷനും. ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? In a regression analysis, if linear relation exists between variables, it is called a linear relation. That is, under this, when we plot the data on a graph paper, we get a straight line. Here the relationship exists between variables can be expressed in the form of yc is equal to a plus bx. Okay. അതായത് in the case of linear regression കേസിൽ നമ്മൾ linear correlation പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ linear regression കേസിൽ change in independent variables is proportionate to changes in the independent variable. Okay. ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. Then non-linear regression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The relation between variables cannot be expressed in the form of yc is equal to a plus bx, and if when the data are plotted on a graph, the dots will be concentrated more or less around a curve, and this is called a curve linear regression. Okay, this is about the different types of regression. Now, regression line, അതായത് line of best fit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Regression line is a graphical method to show the functional relationship between two variables, namely dependent and independent variable. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു regression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ through the regression analysis നമുക്ക് unknown valueന്റെ variable, അതായത് unknown variableന്റെ value non variable കൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? സോ ഈ regression line നമ്മളൊരു graphical method ആണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് ഡിപെൻഡന്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഈ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ സിൻസ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഹെൽപ്സ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് the unknown values of dependent variable based on the known values of independent variable, so it is also called estimating line. Okay, or estimating line അല്ലെങ്കിൽ line of average എന്ന് കൂടെ ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. So according to Galton, the regression line show the average relationship between two variables. Okay, average relationship between two variables എന്ന് നമുക്ക് എന്തിനു പറയാം? regression line പറയാൻ പറ്റും. Okay, this is about regression line. Then regression equations ഉണ്ട്. x on y ഉണ്ട്, regression equation y on x ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നോൺ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അൺനോൺ വാല്യൂന്റെ വേരിയബിൾ നമുക്ക് അൺനോൺ വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ ദി റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് x on y ഉണ്ട്, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y on x ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആർ algebraic expression of regression lines. As there are two regression lines, there are two regression equations. So regression equation of x on y that shows the change in the value of variable x for a given change in the value of variable y. Okay. Then regression equation of y on x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It shows the change in the value of variable y for a given change in the value of variable x. This is about the regression equations. Okay. Coming to the methods of calculating regression equations. Actually, there are two methods for calculating the regression equation. The first one is normal equation method and the second one is regression coefficient method. Okay, so here in this slide we are going to explain the different methods used for calculating the regression equation. രണ്ട് രീതിയിലാണ് calculation ഉള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് normal equation methodഉം second one regression coefficient methodഉം ആണ്. അതിനകത്ത് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡിൽ ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ ആണ്. y on x ആണെങ്കിൽ y is equal to a plus b x ആണ്. Okay, for finding out the constants a and b, we have to develop and solve certain equations. That is called normal equations. Therefore, this method is called normal equation method. Okay, so normal equation method ൽ നമുക്ക് regression equations calculate ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? x on y കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് x എന്ന് പറയുന്നത് that is equal to a plus b y ആണ്. Then y on x ആണെങ്കിൽ y is equal to a plus b x ആണ്. Here a യും b ന്റെയും values എന്ന് പറയുന്നത്
അതായത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയ എൻ്റെയും ബിന്റെയും വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ certain ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇക്വേഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ്. So the normal equations computing a and b in respect of regression equation x on y are sigma x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, that is equal to na plus b sigma y, and sigma y xy is equal to a sigma y plus b sigma y square. And the normal equations computing a and b in respect of the regression equation y on x. അപ്പോൾ നമ്മൾ x on y പറഞ്ഞു, ഇനി അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് y on x ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, sigma y is equal to na plus b sigma x and sigma xy is equal to a sigma x plus b sigma x square. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, after computing the values of the constants a and b, substitute them to the respective regression equation. Okay, ഇതാണ് ജനറൽ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം, അല്ലാതെ പ്രോബ്ലംസ്. Look into the problem. From the following data fit the two regression equations. നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മളോട് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. എക്സ് വാല്യൂസും വൈ വാല്യൂസും ഉണ്ട്. എക്സ് കോളത്തിൽ 4 5 8 2 1 ആണ്. വൈ വാല്യൂസിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് 5 6 7 3 2 ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം എന്താ, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എ പ്ലസ് ബി വൈ ആണ്. Then the normal equations to find out the values of a and b. But here a values and b values are not given. So first of all we have to find out the values of a and b. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ sigma x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, is equal to na plus b sigma y, and sigma xy is equal to a sigma y plus b sigma y square. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ first of all you should write the equations. Okay, then equationsന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കാൾ പിയേഴ്സൺസിന്റെ ഒക്കെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് താഴെ താഴെ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫോർ എക്സ്, സെക്കൻഡ് കോളം ഫോർ വൈ, ദെൻ ഈ ഫിഗേഴ്സ് അതുപോലെ എഴുതുക. ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ് കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ. സോ 4 plus 5 plus 8 plus 2 plus 1. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത്, 20. സിമിലർലി വൈ കോളം 5 6 7 3 2. ഇതിന്റെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, സിഗ്മ വൈ. Then xy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, x into y അല്ലെ, 4 into 5 20, 5 into 6 30. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. Then x square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, x ന്റെ സ്ക്വയർ, 4 ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര, 16, 5 ന്റെ സ്ക്വയർ 25. Similarly in the case of y square also. Then you have to find out the എന്താണ്, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോട്ടൽസും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു, എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ, നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ അല്ലെ, ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ്. അതായത് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എക്സ് കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5 അല്ലെ. സോ 5a പ്ലസ് 23 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സിഗ്മ വൈ അല്ലെ, സിഗ്മ വൈ ആണ്. ബി വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല, അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then second case എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ. സോ നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് വൈന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാ, 114. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ വൈ, എന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയോ ഇല്ല. സിഗ്മ വൈന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാ, 23. സോ 23a പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ, ബിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയോ ഇല്ല. സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്, 123. സോ 123b. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടു ഇക്വേഷൻസ്, നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിന്റെയോ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സപ്പോസ് എന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ ബാക്കി ഫിഗേഴ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാലോ, അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാലോ. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ 23 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ 23 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, 460 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 115a പ്ലസ് 529b. അതാണ് പുതിയ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. സിമിലർലി വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ to second equation with the 5. Okay, so the resultant figure is 570 is equal to 115a plus 615b. So this is the new equation. From this new equation we can find out the value of b.
അല്ലെങ്കിൽ എ ഏതെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് 460 മൈനസ് 570 അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പുതിയൊരു വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇവിടെ 570 നിന്ന് 460 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 110. ഈ 115 115 പോയാൽ ഇവിടെ 0 ആവില്ലേ? അപ്പൊ 0. Then 615 minus 529 പറഞ്ഞാൽ 86b. So here 86b is equal to 110 അല്ലേ? So അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ബിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 86b is equal to 110. So how we should find out the value of b? b is equal to 110 divided by 86 അല്ലേ? b is equal to 110 divided by 86, that the figure comes to 1.28. Okay. Then ഈ ഒരു ബിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോ എയും ബിയും ആണ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can easily find out the value of a അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? Substitute b, that is equal to 1.2 in equation number 1. So 20 is equal to 5a plus 23 into 1.28 അല്ലേ? ബിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു 1.28 ആണെന്ന്. സോ അത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ a is equal to എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? -1.89. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയല്ലോ. Then that is അതായത് ആ എന്റെ വാല്യൂസും ബിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Then ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ x on y കിട്ടും. Okay. So substitute the values of a and b in regression equation x on y. So x is equal to -1.89 plus 1.28y. Okay. ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? y on x. 2 regression equations ഇല്ലേ? So x on y നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി y on x കണ്ടുപിടിക്കണം. So y is equal to a plus bx ആണ്. The normal equations എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Sigma y is equal to na plus b sigma x. And sigma y is equal to sigma xy is equal to a sigma x plus b sigma x square അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ x on y ചെയ്ത അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുക. സിഗ്മ y എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 23 ആണ്. 23 is equal to n പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്, അത് 5 എണ്ണാണ്. a ന്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല, a പ്ലസ് ദെൻ b സിഗ്മ x, b ന്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല. സിഗ്മ x എന്ന് പറയുന്നത് 20b ആണ്, 20 ആണ്. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ അതായത് സിഗ്മ xy എന്ന് പറയുന്നത് 114 ആണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is equal to 20a plus 110b ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ, കോമൺ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ that we have multiplied with by 4. So 92 is equal to 20a plus 80b. Then the equation same ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവില്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 114 നിന്ന് 92 കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക? 22. ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും, 0 ആവും. 110 മൈനസ് 80 എത്രയാണ്? 30. സോ 30b is equal to 22. So how we calculate the value of b? b is equal to 22 by 30, that is equal to 0.73. Okay. Then substitute b, that is equal to 0.73 in equation 1. That is equal to equation 1 എത്രയായിരുന്നു? 23 is equal to 5a plus 20b അല്ലേ? So 23 is equal to 5a plus 20 into b ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു. എത്രയാ? 0.73. So this we have to multiply and then we will get the figure that 8.4. Then നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് എന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ എന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച് എത്രയാണ്? 1.68. ഇനി എയും ബിയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ y is equal to a plus bx ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ? എന്റെ വാല്യൂ 1.68 ആണ് പ്ലസ് എത്രയാണ്? ബിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു 0.73x. So this is the computation of two regression equation, that is x on y and y on x. Okay. Now second method എന്താണ്? regression coefficient method ആണ്. അതായത് methods of calculating regression equationsൽ രണ്ട് methods ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. normal equation methodഉം regression coefficient methodഉം. അതിനകത്ത് normal equation method that we have already explained അല്ലേ? x on y ഉം y on x ഉം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി regression coefficient method എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So under regression coefficient method, regression equations are developed with the help of regression coefficient. Okay. Regression coefficient methodൽ regression equations നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? regression coefficient ബേസിലാണ്.
Here, since there are two regression equations, two regression coefficients are to be computed. നമുക്കറിയാം രണ്ട് regression equations ഉണ്ട്, x on y ഉണ്ട്, y on x ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, two regression coefficients കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? The regression coefficient used to find out the regression equation x on y is regression coefficient of x on y, and it is denoted by bxy. Okay, regression equation x on y ക്ക് represent ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, bxy. And the regression coefficient used to find out the regression equation y on x is the regression coefficient of y on x, and it is represented by byx. Okay, so x on y represent ചെയ്യുന്നത് bxy ആണ്, y on x represent ചെയ്യുന്നത് byx ആണ്. Okay, then look into the equation. The regression equation x on y is equal to x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. You have to learn the equations by heart. Okay, where x bar എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, actual mean of x variable, and y bar എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, actual mean of y variable. Then bxy, ഇവിടെ നമുക്ക് x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും x bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അറിയാം. x bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, mean ആണ് അല്ലേ? Then y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y variable value ആണ്, y bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, y ന്റെ mean ആണ്. ഈ bxy എന്നുള്ള സാധനം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്നത്. So bxy is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n sigma y square minus sigma y the whole square. Okay, so what is the equation that we are used for finding out the value of bxy? N sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n sigma y square minus sigma y the whole square. Okay, this is the equation that we are used for finding out the value of bxy. Then where bxy is equal to regression coefficient of regression x on y. Okay, so here x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, given values of x variable, y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, given values of y variable ആണ്, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, number of paired observations ആണ്. Okay, so you have to by heart this. Okay, then in the case of a regression equation of y on x, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ x on y പറഞ്ഞു, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്, y on x. y on x എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. ഇവിടെ y bar എന്താണെന്നോ x bar എന്താണെന്നോ നമുക്കറിയാം. ഇനി how we are going to find out the value of byx? byx is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y. നേരത്തെ അതേപോലെയാണ് ഇതിന്റെ upper part. Then divided by, ഇവിടെ byx ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ n sigma x square minus sigma x the whole square. Okay, here നോക്കുക, byx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, regression coefficient of regression equation of y on x ആണ്. x പറഞ്ഞ given values of x variable ആണ്, y എന്ന് പറഞ്ഞ given values of y variable ആണ്, then n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, number of paired observations ആണ്. Okay, ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. You are given the following bivariate data. നമുക്ക് x valuesഉം y valuesഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. x values എത്രയൊക്കെയാണ്, 7 2 1 1 2 3 2 6. y values എത്രയൊക്കെയാണ്, 2 6 4 3 2 2 8 4. So from this information you have to find out എന്താണ്, regression coefficients. Okay, fit the regression equation y on x and predict y if x is equal to 5. Similarly, fit the regression equation on x on y and predict x if y is equal to 20. നമുക്ക് x valuesഉം y valuesഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ, രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y on x ഉം റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ x on y നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ y ന്റെ വാല്യൂ, അതായത് x 5 ആണെങ്കിൽ y ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേപോലെ x എന്താണ്, y 20 ആണെങ്കിൽ x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമുക്ക് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ. ഹിയർ നോക്കുക, the regression equation y on x. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, y on x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സോ regression equation y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, y minus y bar is equal to byx into x minus x bar അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, assumed mean മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ byx is equal to n sigma dx dy minus sigma dx into dy divided by n sigma dx square minus sigma dx the whole square. This is the equation that we are used for finding out the value of regression equation y on x. Okay, ഇവിടെ നോക്കുക, x values തന്നിട്ടുണ്ട്, y values തന്നിട്ടുണ്ട്. x values നമ്മൾ 7 2 1 1 2 3 2 6, y values 2 6 4 3 2 2 8 4 അല്ലേ? ഇനി dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, assumed mean ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാൾ പിയേഴ്സൺസിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് കോറിലേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ assumed mean എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു.
അതേപോലെ ഇവിടെ സപ്പോസ് നമ്മൾ 4 ആണ് assumed mean ആക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ dxന്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാ വരിക 7 minus 4 that is equal to 3 2 minus 4 അത് എത്രയാണ് 2ൽ നിന്ന് 4 കുറച്ചാൽ എത്ര വരിക -2 അതേപോലെ എല്ലാ വാല്യൂസും dx വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കുക സിമിലർലി y ന്റെ കേസിൽ dy വാല്യൂസ് ഇവിടെ assumed mean നമ്മൾ 3 ആണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്പർ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഏത് നമ്പറും assumed mean ആക്കി എടുക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കേ സോ y minus 3 ഇവിടെ 3 ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ 2 minus 3 പറഞ്ഞാൽ -1 6 minus 3 പറഞ്ഞാൽ 3 അങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ടോട്ടൽ എല്ലാ കോളത്തിന്റെയും ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കണം കേട്ടോ then dx into dy okay dx dy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 into -1 -3 -2 into 3 -6 ഇവിടെ എന്താണ് സൈൻ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്ത് നോക്കണം കാരണം സൈൻ മാറിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആൻസർ തെറ്റായി പോകും ഓക്കേ -3 into 1 -3 -3 into 0 0 അങ്ങനെ ചെയ്യുക then അതിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക then dx square and dy square കണ്ടുപിടിക്കുക dx എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ചെയ്തല്ലേ അതിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് 3 ന്റെ സ്ക്വയർ 9 -2 ന്റെ സ്ക്വയർ 4 -3 ന്റെ സ്ക്വയർ 9 അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക dy സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കുക then equationൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക that is equal to 8 into -17 -8 into 7 byx അതായത് byx is equal to നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ divided by 8 into 44 -8 the whole square so that is equal to നമ്മൾ ആ ഫിഗേഴ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും -0.278 കിട്ടും ഓക്കേ ഇനി x ബാറിന്റെയും y ബാറിന്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല x ബാറിന്റെയും y ബാറിന്റെയും വാല്യൂ സിഗ്മ x ഉം സിഗ്മ y ഉം നമുക്കറിയാം so from the figure we have to find out the value of x bar and y bar x bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ x by n ആണ് അല്ലേ സിഗ്മ x 24 ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ടേബിളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് 8 സോ 24/8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 സിമിലർലി y bar എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ y by n ആണ് സോ സിഗ്മ y എന്നുള്ള കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ 31 നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് 8 സോ 31/8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.875 ഓക്കേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y on x ൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ y minus y bar is equal to അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ byx into x minus x bar അപ്പോൾ y minus y ന്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം y is equal to എത്രയാണ് y minus y bar നമ്മൾ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചത് 3.875 is equal to എന്താണ് -0. അതായത് ഇതാണല്ലോ byx ന്റെ വാല്യൂ -0.278 into x minus x bar ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും 0.278x plus 4.709 ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ y എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കേ -0.278x plus 4.709 ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുക ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറയാ സപ്പോസ് x ന്റെ വാല്യൂ 5 ആണെങ്കിൽ y ന്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സപ്പോസ് x is equal to 5 what is the value of y അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് into 5 ചെയ്താൽ മതി ഓക്കേ സോ -0.278 into 5 ന്റെ അതായത് 5 എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ x ന്റെ വാല്യൂ 5 ആണെങ്കിൽ y ന്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ x നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ദ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 3.319 ആണ് ഓക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ഇപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y on x മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഇനി we have to find out the regression equation of x on y so regression equation of x on y കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം bxy കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് n sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy divided by n sigma dy square minus sigma dy the whole square so ഈ ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും -0.3042 കിട്ടും ഇനി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ x ബാറും y ബാറും കണ്ടുപിടിക്കുക x bar എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു 3 ആണ് y bar എന്ന് പറയുന്നത് 3.875 ആണ് പിന്നെ ആ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് x is equal to -0.3042y plus 4.179 ഉള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് y 20 ആണെങ്കിൽ x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ y ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 20 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ -0.3042 into 20
plus 4.179. Okay, so the figure we get is minus 1.905. So this is the solution to the problem. Okay. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്യൂട്ടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, കോറിലേഷനും റിഗ്രഷനും പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ യു ഹാവ് ടു ലേൺ സോ മെനി ഇക്വേഷൻസ്. നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേണം. ഓക്കെ, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ ഒന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, now the major another important area is probability distribution. Probability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിംപ്ലി എന്താ നമുക്ക് പറയില്ലേ, ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക. അപ്പം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടാം? ഹെഡ് കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാം, അല്ലെ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ്? അല്ലെ, നമുക്ക് ചാൻസ് എന്താണ്? ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് കിട്ടാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാം. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? സോ ഹെഡ് കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്, ടെയിൽ കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so the probability distribution is otherwise termed as theoretical distribution, and it can be defined as a distribution obtained for a random variable on the basis of a mathematical model, and it is obtained not on the basis of actual observation or experiments but on the basis of probability law. Okay, random variable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Random variable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Is a variables whose value is determined by the outcome of a random experiment. ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഔട്ട്കം, അതായത് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിന് എന്താ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ചാൻസ് വേരിയബിൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ചാൻസ് വേരിയബിൾ എന്നും ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, for example, suppose we toss a coin. നമ്മളൊരു coin അല്ലെങ്കിൽ ഒരു coin toss ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് obtaining of head in this random experiment is a random variable, and here the random variable of obtaining heads can take the numerical values. Okay, now we can prepare the table showing the values of random variable and corresponding probabilities. This is called probability distribution or theoretical distribution. നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഗെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹെഡ്സ്, ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഹെഡ് കിട്ടാതിരിക്കാം, അല്ലെ? ടെയിൽ കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് കിട്ടാതിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്? 1/2. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡ് അല്ലേ വരുള്ളൂ, അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1/2. സോ ഹിയർ സിഗ്മ പി ഓഫ് എക്സ്, അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ എന്താണ്? 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. Actually, the probability distribution is mainly classified under 3: binomial distribution, Poisson distribution, and normal distribution. Okay, so this is an important area. എപ്പോഴും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. So the probability distribution is mainly classified under 3: binomial distribution, Poisson distribution, and normal distribution. Binomial distribution എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Binomial distribution is the probability distribution expressing the probability of one set of dichotomous alternatives, that is success or failure. Okay, ഈ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡൈക്കോട്ടോണമസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ. So, okay, binomial distribution can be defined as a random variable R is said to follow a binomial distribution with parameters n and p if its probability function is p of r is equal to ncr p raised to r q raised to n minus r. That you have to by heart this equation. Okay, a random variable r, ഒരു random variable ആയിട്ടുള്ള r binomial distribution follow ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന്റെ parameters n and p ആയിരിക്കണം. And അതിന്റെ probability distribution എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Probability of r is equal to ncr p raised to r q raised to n minus r. Okay, ഇവിടെ p എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Probability of success in a single trial. q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 minus probability ആണ്. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Number of trials ആണ്. Okay,
ഇനി what are the important assumptions of binomial distribution? Binomial distribution ന്റെ assumptions എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Binomial distribution can be applied when the random experiment has two outcomes. Success അല്ലെങ്കിൽ failure എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the probability of success in a single trial remains constant from trial to trial of the experiment. Then the experiment is repeated for finite number of times and the trials are independent. These are all the four assumptions regarding the binomial distribution. Now look into the properties or features of binomial distribution. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏതൊരു സമയത്താണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം. It is a discrete probability distribution ആണ്. Then the shape and location of binomial distribution changes as p changes for a given n, and the mode of the binomial distribution is equal to the value of r which has the largest probability, and the mean of the binomial distribution increases as n increases with p remains constant, and the mean of binomial distribution is np, and the variance of binomial distribution is npq. The standard deviation of binomial distribution is root npq. Then if n is large and if neither p nor q is too close zero, binomial distribution may be approximated to normal distribution. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അസംപ്ഷൻസ് ആസ് സച്ച് വി ഹാവ് ടു ലേൺ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. 6 coins are tossed simultaneously. What is the probability of obtaining 4 heads? അല്ലേ, നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? P of r is equal to NCR P raised to r Q raised to n minus r. So here in the question 6 coins are tossed simultaneously. അല്ലേ, എത്ര കോയിൻസ് ആണ് ഒരേ സമയം ടോസ് ചെയ്യുന്നത്? 6 കോയിൻസ് ആണ്. Then നമ്മളോട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? What is the probability of obtaining 4 heads? 6 കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4 ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. So first of all we should write the equation, that is P of r is equal to NCR P raised to r Q raised to n minus r. Okay. Now r is equal to 4 അല്ലേ, r എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Then n എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് എത്രയാണ്? 6. ഓക്കെ, n 6 ആണ്. Then ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 1/2 അല്ലേ. Then p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആണ്. സോ q എത്രയാണ്? 1 minus 1/2, that is 1/2. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ വാല്യൂബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് 4 ഹെഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ P of r എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 ആണ്. That is equal to NCR P raised to r Q raised to n minus r. അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. സോ n എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6 C4 അല്ലെ. C അതുപോലെ എഴുതുക. 4 എന്താണ്? r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. Then into 1/2 raised to 4. ഈ 1/2 raised to 4 എന്താ വന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാ? 1/2 അല്ലേ. സോ 1/2 raised to r എത്രയാണ്? 4. Then q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 1 minus p, that is 1 minus 1/2, that is 1/2 raised to 6 minus 4 അല്ലേ. n minus r പറഞ്ഞാൽ 6 minus 4. ഇനി നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക? 6C2 അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് C0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 1 ആണ്. സിമിലർലി NCN എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? 1 ആണ്. Similarly, NCR is equal to എന്താണ്? NCN minus R ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 3 കാര്യം നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വേണം. അതായത് ഈ NC0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. NCN അതായത് 4C4 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്.
then NCR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് NCn minus R ആണ്. Okay, so here 4C4 ആണ് അല്ലേ. So നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും 4C എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരിക 4C I mean 6C4 ആണ് അല്ലേ. So NCR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ NCn minus R ആണ്. So 6C4 പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും 6C 6 minus 4 അല്ലേ. So that is equal to 6C2. Okay, 6C2. So 6C2 നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക 6 into 5 divided by 2 into 1. Okay, ഇനി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് 2 6ഉം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ 3 കിട്ടും. So 3 into 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15. Okay, അപ്പം this is equal to 15. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കണ്ട, കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ്. So here 6 into 5 divided by 2 into 1 that is equal to 6C2. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എത്ര കിട്ടും 15 കിട്ടും. Then 1 by 2 raised to 4 into 1 by 2 raised to 2 അല്ലേ. ഈ 1 by 2 raised to 6 minus 4 എന്നുള്ളത് 6 ന്ന് 4 പോയാൽ 2 അല്ലേ. So 1 by 2 raised to 2. So 1 by 2 raised to 6 വരും. 1 by 2 raised to 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 1 divided by 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. അപ്പോൾ 1 divided by 2 raised to 6 that is equal to 15 divided by 64 that is equal to 0.234. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Okay, now ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ പി ക്യൂ. ഇതാണല്ലോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ. എൻ പി ക്യൂ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ പി ക്യൂ. Then substitute the values of NPQ in the binomial distribution function എന്താണ് NCR P raised to R Q raised to N minus R. Then put R is equal to 0, 1, 2, 3 etc. in the function of NCR P raised to R Q raised to N minus R. Then multiply each of such terms of total frequency to obtain the expected frequency. അപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുക. സോ യു ഷുഡ് thoroughly study the following steps for the purpose of fitting of binomial distribution. എന്തൊക്കെയാണ് find the values of n, p, q, then substitute the values of n, p, q in the binomial distribution function that is NCR P raised to R Q raised to N minus R. Then put R is equal to 0, 1, 2, 3 etc. in the function NCR P raised to R Q raised to N minus R. Then multiply each of such terms by total frequency n എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് to obtain the expected frequency. Okay, ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Here 8 coins were tossed together for 256 times. Fit a binomial distribution of getting heads. Also find mean and standard deviation. നമ്മളോട് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 8 coins simultaneously toss ചെയ്യാണ് അല്ലേ. എത്രയാണ് 8 coins were tossed simultaneously. എത്ര തവണയാണ് 256 തവണ ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് fit a binomial distribution of getting heads. Okay, then അതിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നോക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ്സ് ഇൻ എ ടോസ്. ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 1/2 ആണ് നമുക്കറിയാലോ. സോ 1/2 ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. So with the p value we can easily find out the value of q അല്ലെ. p കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ q ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ. 1 minus p എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് q. So 1 minus 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2. So p യും പ്രോബബിലിറ്റിയും q ഉം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം n. നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് എത്രയാണ് 8. So n is also directly given in the question. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. Now നമ്മൾ പ്രോബ്ലം നോക്കുകയാണ്. അതായത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം p of r is equal to NCR P raised to R Q raised to N minus R ആണ് അല്ലേ. Okay, then put r is equal to 0, 1, 2, 3 etc. up to എത്ര തവണ എത്ര ടൈം ചെയ്യുന്നുണ്ട് 8 അല്ലെ. 8 കോയിൻസ് ആണ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ r ന്റെ വാല്യൂസ് up to 8 വരെ വരും അല്ല 0 തൊട്ട് 8 വരെ വരാം. So then we get the terms of binomial distribution. So ഇനി നമ്മൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാബുലർ ഫോമിൽ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ടാബുലർ ഫോമിൽ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. സോ കോളം ടേബിൾ ഹെഡിങ് എഴുതുക ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് കോളം ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ്, സെക്കൻഡ് കോളം ഫോർ പി ഓഫ് എക്സ്, then third column for expected frequency. So here നമുക്ക് r ന്റെ വാല്യൂ 0 ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വരിക? NCR P raised to R Q raised to N minus R അല്ലേ? So n എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. So 8c0 into P എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 1/2 raised to 0 into 1/2 raised to N minus R അല്ലേ? 8 minus 0 എത്രയാണ്? 8 തന്നെ. So നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് 1/256 ആയിരിക്കും. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1/256 ആണ് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പി ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂവിനെ അതിനെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവിടെ 1/256 ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയത്. സോ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ 256 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 1/256 into 56 എത്രയാ? 1. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കുക, അടുത്ത കേസിൽ x is equal to 1 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്താണ് 8c1 1/2 raised to 1 into 1/2 raised to 7. ഈ 7 എങ്ങനെയാ വന്നത്? 8 minus 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 8 divided by 256 കിട്ടും. ഈ 8 divided by 256 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 256നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ 8 കിട്ടും. സോ അപ് ടു ഏത് വരെ എത്തണം? നമ്മള് 8 വരെ, അതായത് 0 1 2 3 4 5 6 7 8 വരെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 8 ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പി ഓഫ് ആർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? NCR P raised to R Q raised to N minus R എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ 8 എന്നുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് 8c8 into 1/2 raised to 8 into 1/2 raised to 0. നമ്മൾ പറഞ്ഞു NCN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? സോ ഇത് നമ്മൾ 1/256 ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ 256 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1 കിട്ടും. സോ ഈ ഒരു കോളം ആണ് നമ്മുടെ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ഇതിന്റെ കൂടെ അവർ എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ they are asked to find out the mean and standard deviation also. So mean എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in the case of binomial distribution mean is equal to NP. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം. സോ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 into 1/2 that is equal to 4. Similarly standard deviation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് NPQ ആണ് അല്ലെ? ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ആണ് കേട്ടോ, റൂട്ട് NPQ ആണ്. സോ റൂട്ട് ഓഫ് 8 into 1/2 into 1/2. So that is equal to root 2, that is equal to 1.414. Okay, this is about the fitting of binomial distribution. ഇനി അടുത്ത പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ അടുത്തൊരു മേജർ ആസ്പെക്ട് ആണ് പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എന്താണ് പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്, അതിന്റെ അസംപ്ഷൻസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Poisson distribution is also a discrete probability distribution and it was originated by Simeon Dennis Poisson. Okay, Simeon Dennis Poisson എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓതർ ആണ് ഈ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു അതർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ദെൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറയാ? റാൻഡം വേരിയബിൾ R is said to follow Poisson distribution. This is not binomial distribution. Okay, here in the textbook it is shown as binomial distribution, but it is Poisson distribution. Okay, so a random variable R is said to follow Poisson distribution if its probability function is endana P of R is equal to e raised to minus m raised to r divided by r factorial. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തായിരുന്നു? P of R is equal to NCR P raised to R Q raised to N minus R അല്ലെ?
അതേപോലെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? e raised to minus m into m raised to r divided by r factorial. Okay. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹിയർ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്, എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സും നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ. സോ ഹിയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ n ട്രയൽസ് ആണ്. ദെൻ ഇ എന്നുള്ള വാല്യൂന്റെ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.7183 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലുള്ള ഇ എന്നുള്ള വാല്യൂ, അതായത് ഇ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2.7183. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല. ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.7183 ആണ്. ദെൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മീൻ ഓഫ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയും എമ്മും ആറും ആണ്. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ 2.7183 ആണ്. ദെൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മീൻ ഓഫ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ദെൻ what are the important properties of Poisson distribution? ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് properties of Poisson distribution എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ Poisson distributionും എന്താണ്? ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. Then Poisson distribution has a single parameter m. അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ NPR പറഞ്ഞു അല്ലെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ. ഈ കേസിൽ Poisson distributionൽ ഒരു സിംഗിൾ പാരാമീറ്റർ ഉള്ളൂ, അത് എന്താണ്? m ആണ്. When m is known, all the terms can be found out. m കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈസിലി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Then it is a positively skewed distribution ആണ്. Then mean and variance of Poisson distribution are equal to m. Then in Poisson distribution, the number of success is relatively small. Then the standard deviation of Poisson distribution is equal to root m. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ Poisson binomial distributionന്റെ standard deviation എന്താണ്? root npq. Here in the case of Poisson distribution, the standard deviation is root m. This is about the properties of Poisson distribution. Now, what are the different practical situations where Poisson distribution can be used? അതാണ് നമ്മുടെ next area. അതായത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ Poisson distribution യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്? First of all, to count the number of telephone calls arising at a telephone switchboard in a unit of time. Second, to count the number of customers arising at the supermarket in a unit of time. Then the Poisson distribution is also useful in case to count the number of defects in statistical quality control. Then it helps to count the number of bacteria per unit, and it also helps to count the number of defectives in a pack of manufactured goods. Then to count the number of persons dying due to heart attack in a year. Then it is also helpful to count the number of accidents taking place in a day in a busy road. These are the different practical situations where the Poisson distribution is applicable. Okay. Now look into the problem. Okay. Here in a factory, in a certain factory producing optical lenses, there is a small chance of 1/500 for any one lens to be defective. The lenses are supplied in packets of 10. Use Poisson distribution to calculate the approximate number of packets containing no defectives, 1 defective, 2 defective and 3 defective lenses respectively in a consignment of 20,000 packets. Okay. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന്? എന്താണ്? in a certain factory producing optical lenses. ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? there is a small chance of 1/500 for any one lens to be defective. അല്ലെ, 500 എണ്ണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. Then the lenses are supplied in packets of 10. ഓക്കെ, 10 എണ്ണം അടങ്ങുന്ന പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് ഈ ലെൻസസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യൂസ് PD എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? Poisson distribution. Use Poisson distribution to calculate the approximate number of packets containing no defective, 1 defective, 2 defective and 3 defective lenses respectively in a consignment of 20,000 packets. Okay.
ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ. എന്താണ് ഈ ഒരു പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പി ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻറ്റു, ഈ കുത്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം ഇൻറ്റു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻറ്റു m raised to r divided by r factorial. So this is the equation that we are used for finding out the value of Poisson distribution. Okay. So here m കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ പാക്കറ്റ് എത്രയാണ്? 10 ആണ്. So n is equal to 10. Then probability of defective എന്ന് പറയുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 1 by 500. So 1 by 500 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is equal to 0.02. Okay. ഇവിടെ മനസ്സിലായോ? ഇത് m അല്ല കേട്ടോ, n ആണ്. n is equal to 10. Similarly, probability p is equal to എന്താണ്? 1 by 500, that is equal to 0.02. ഇനി നമ്മുടെ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? m is equal to n into p അല്ലേ? സോ നമുക്കിവിടെ n ഉം പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് m കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എത്രയാണ്? 10 into 0.02, that is equal to 0.02. Okay. 10 into അതായത് 10 into 0.002, that is equal to 0.02. So that is equal to n. നമുക്ക് അപ്പോൾ m കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, m നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് നോക്കുക. എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്? പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. യൂസ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ approximate number of packets containing no defective. No defective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ r വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 0. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോ ഡിഫക്റ്റീവ് കേസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, p of r is equal to 0, that is equal to e raised to, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? e raised to minus m raised to r divided by r factorial. So here e raised to m ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണല്ലോ. എത്രയാണ്? minus 0, e raised to minus m അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആ മൈനസ് സിമ്പിൾ അവിടെ ഉണ്ട്. m ന്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 0.02 into m എത്രയാണ്? 0.02 raised to r എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ 0 divided by 0 factorial. ഓക്കെ, പിന്നെ ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാലോ 2.7183. സോ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0.9802 കിട്ടും. ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? number of packets containing no defective lengths. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. സോ 0.9802 into 20,000, that is equal to 19,604. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫക്റ്റീവ് 1ന്റെ കേസ്, ഡിഫക്റ്റീവ് 2ന്റെ കേസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ലെൻസ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് p of r is equal to 1. r is equal to 1 ആവുമ്പോൾ അതേപോലെ നേരത്തെ 0ന്റെ കേസ് ചെയ്ത അതേപോലെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. e raised to minus m into m raised to r divided by r factorial. Here in the case 2.7183 raised to minus 0.02 into 0.02 raised to 1 divided by 1 factorial. So when we substitute the figures in the equation, we will get the figure 0.0196. Then therefore the number of packets containing one defective lens, ഇത് no അല്ല ട്ടോ, one defective lens എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0.0196 into 20,000, that is equal to 396. Okay, then similarly you have to do in the case of r is equal to 2, r is equal to 3. Okay, this is about the calculation of Poisson distribution. ഇനി നമുക്ക് another ഒരു question നോക്കാം. Here a systematic sample of 100 pages was taken from a dictionary and the observed frequency distribution of foreign words per page was found to be as follows. ഇവിടെ number of foreign words per page എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ബാക്കോട്ട് പുറകിലേക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഹിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് പെർ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഉണ്ട്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസിങ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? A systematic sample of 100 pages was taken from a dictionary. Okay,
and the observed frequency distribution of foreign words per page was found to be as follows. എന്താണ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിൽ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ ഇവിടെ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഹിയർ നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. At first we have to know the parameters of Poisson distribution which is equal to the mean of the given distribution അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു Poisson distributionന്റെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് m ആണ് അല്ലെ. m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മീൻ ആണ് അല്ലെ. മീൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ Poisson distributionന്റെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. So find the mean of the distribution. First of all we have to calculate the mean of the distribution. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മീനിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക. അതായത് എക്സ് വാല്യൂസ് 0 1 2 3 4 5 6 ഉണ്ട്. ഈ 3 4 5 6 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് 2 കോളംസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് കട്ടായി പോയതാണ് കേട്ടോ. So x values 0 1 2 3 4 5 6, then അതിന്റെ corresponding frequency 48 27 12 7 4 1 1. Now the sigma f എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, sigma f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ f കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ, that is equal to 100. then fx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, x ഉം f ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. so 48 into 0 0, 27 into 1 1, 12 into 2 24, 7 into 3 21, 4 into 4 16, 5 into 1 5 and 6 into 1 6. So sigma fx എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ fx കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ്. so that is equal to 99. so mean കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാ, sigma fx divided by sigma f. so sigma fx എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 99. sigma f എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര, 100. so 99 divided by 100 എന്ന് പറയുന്നത് 0.99. സോ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടി അല്ലെ. നമ്മുടെ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ആണ്. മീനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് m ആണ്. സോ ഇവിടെ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. വിത്ത് എക്സ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Here x values 0 1 2 3 4 5 6 up to 6 വരെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ p of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത അതേപോലെ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. e raised to minus m m raised to x divided by x factorial. so here e raised to minus m, m ന്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ 0.99. so e raised to minus 0.99 into 0.99 raised to 0 divided by 0 factorial. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 0.3716 കിട്ടും. ആ 0.3716നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ആയ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. Similarly, you have to do the Poisson distribution in the case of x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, 5 and 6. Okay. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫിഗറിനോണ്ട് 100 എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിനകത്തുള്ള നെക്സ്റ്റ് മേജർ ഏരിയ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പറഞ്ഞു. തേർഡ് വൺ ആണ് എന്ത്, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. The normal distribution പറയുന്നത് എന്താണ്, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ദ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ and it was first developed by De Moivre in 1733. Okay, ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ്, ഡി മോയ്വർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓഥർ ആണ്. ഏത് വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, 1733, 1733 ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, fundamental importance of normal distribution is that many populations seems to follow approximately a pattern of distribution as described by normal distribution. Numerous phenomena such as the age distribution of any species, the height of adult persons, intelligence scores of students, etc. are considered to be normally distributed. Then, coming to the definition of normal distribution. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Now look into the definition of normal distribution.
A continuous random variable x is said to follow normal distribution if its probability function is, ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക. അതായത് എപ്പോഴാണ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്? A random variable x is said to follow normal distribution if its probability function, that is p of x, is equal to 1 by root 2 pi into sigma e raised to minus 1 by 2 into x minus mu divided by sigma the whole square. Okay, ഈ equation കുറച്ച് tough ആണ് എങ്കിലും by heart ചെയ്തു വെക്കേനെ വേണം. p of x is equal to 1 by root 2 pi into sigma. ഈ symbol sigma ആണ്, ഈ symbol pi ആണ്. Okay, 1 by root 2 pi into sigma e raised to minus 1 by 2 into x minus mu. ഈ symbol ന് പറയുന്നത് mu ആണ് കേട്ടോ. x minus mu divided by sigma the whole square. This is the equation that we are used for finding out the value in the case of normal distribution. A random variable x is said to follow normal distribution if its probability function is എങ്ങനെയാണ്? p of x is equal to 1 by root 2 pi into sigma e raised to minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma the whole square. Now, look into the properties of normal distribution. Normal curve അല്ലെങ്കിൽ normal distribution ന്റെ properties എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. Normal distribution is a continuous distribution. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു binomial and Poisson distribution എന്ന് പറയുന്നത് discrete distribution ആയിരുന്നു. Here in the case of normal distribution, it is a continuous probability distribution ആണ്. The normal curve is symmetrical about the mean. Then both the sides of normal curve coincide exactly. അതായത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും 0.5 ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെയും 0.5 ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, then normal curve is a bell shaped curve. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It is a bell shaped curve. Then mean, median and mode coincide at the center of the curve. ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എങ്കിലും ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മീനും മീഡിയനും മോഡും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Then quantities are equidistant from median, that is q3 minus q2 is equal to q2 minus q1. Then normal curve is asymptotic to a basic line. Then total area under a normal curve is 100%. Then the ordinate, the mean, divide the whole area under the normal curve into two equal parts, that is 50% on one side and 50% on another side. Then the height of the normal curve is at its maximum at the mean. Okay, ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. Then normal curve is mesocurtic. Then no portion of normal curve lies below the x-axis. This is about the properties of normal curve or normal distribution. Now, what are the importance or uses of normal distribution? എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. The discrete probability distribution such as binomial distribution and Poisson distribution tend to normal distribution as n becomes large. Okay, ഇവിടെ n എന്നുള്ള നമ്പർ, അതായത് number of items എന്നുള്ളത് large ആയിരിക്കും. Then almost all the sampling distribution conform to normal distribution for large values of n. Then many tests of significance are based on the assumption that the parent population from which samples are drawn follows a normal distribution. Then the another importance or use of normal distribution is that it has numerous mathematical properties which make it more popular and comparatively easy to manipulate. Then it finds applications in statistical quality control. Then many distributions in social and economic data are approximately normal. For example, birth, death, etc. are normally distributed. This is about the importance or uses of normal distribution. Okay, area under standard normal curve. In case of normal distribution, probability is determined on the basis of area. But the area we have to calculate the ordinate of set scale. The scale to which the standard deviation is attached is called set scale. Okay, set value കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation എന്ന് പറയുന്നത് x minus mu divided by sigma ആണ്. Here നോക്കുക, ഒരു problem നോക്കുക. The variable x follows normal distribution with mean 45 and standard deviation 10. Find the probability that x greater than or equal to 60. നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മീൻ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 45 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 10 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
find the probability that x greater than or equal to 60. x greater than or equal to 60 ആവുന്ന സമയത്ത് probability calculate ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So here നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ആണ് അല്ലെ. എക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 60 ആണ്. മ്യൂ എത്രയാണ്? മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ, അത് എത്രയാണ് 45. സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. സോ ഹിയർ ഇത്രയും വാല്യൂ, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So you have to substitute these values into the equation. That is z is equal to x minus mu divided by sigma. That is equal to z is equal to x etrana 60 minus mu mean. That is equal to 45 divided by sigma. That is equal to standard deviation. That is equal to 10. So while substituting these figures into the equation, we get a value that 15 divided by 10. That is equal to 1.5. So z value namukku etra kittiyathu 1.5 kitti. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ്. ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. ആക്ച്വലി ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്, ഇത് മിഡിലല്ല കേട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെയല്ല വരേണ്ടത്, മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞത്, ഇത് താഴെയാണ് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നോർമൽ കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ ഡയഗ്രത്തിലും ഇതുപോലെയാണ് പിക്ചർ കിടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളോട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60. സോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60 എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് 60 ആയ സമയത്ത് നമ്മുടെ സെറ്റ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 1.5. സോ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെയും 50% ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും 50% ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60 മീൻസ് പി ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1.5. ഈ 1.5 എവിടുന്നാ വന്നത്? നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് 60 ആയ സമയത്ത് സെഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതാണ് അല്ലെ. സോ ഈ ഒരു പോർഷനും 0.5 ആണ്, ഈ ഒരു പോർഷനും 0.5 ആണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60 നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 0.5 മൈനസ് ഈ ഒരു വാല്യൂ, അതായത് 0.4332 എന്നുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? അതായത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് വാല്യൂ ടേബിൾ നോക്കുക, അതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 0.0, 0.1, 0.2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് കാണാം. അതിന് നേരെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, 1.5 0 നോക്കുക. ഓക്കെ, സെറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് 1.5 അല്ലേ. സോ 1.5 നേരെ 0 കാണുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ 0.4332 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 0.4332 ആണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ. അപ്പോ 0.5 നിന്ന്, അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 0.4332 മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60. ഇത്രയും വരെയുള്ള പോർഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? 0.0332 അല്ലെ. 1.5 വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് 0.4332. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എത്രയാണ് കിടക്കുന്നത്? 0.6. അതായത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ആണ്, ഇവിടെയും 0.5 ആണ്. അപ്പൊ ഈ 0.5 നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? അതാണ് 0.5 മൈനസ് 0.4332, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.6668. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കുക. ദ വേരിയബിൾ എക്സ് ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ 45, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 10. ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇവിടെ മീൻ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 45. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40 ആവുന്ന കേസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? മീൻ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 45, standard deviation sigma is equal to 10, x is equal to 40. Then we have to find out the value of z. Z is equal to x minus mu divided by sigma. So x എന്ന് പറയുന്നത് 40 minus 45 divided by sigma എന്ന വാല്യൂ, sigma standard deviation വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10. So minus 5 divided by 10 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? minus 0.5 അല്ലെ. minus 0.5 കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കർവിനകത്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്, താഴെയാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക, minus 0.5 ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40 മീൻസ് പി ഓഫ് സെഡ്
greater than or equal to minus 0.05. So 0.5 ൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ ഇത് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. സെറ്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. സെറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത്. സോ 0.1915 മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 0.3085 കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ P of x less than or equal to 40. Now, computation of set value when the area is known. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏരിയ അറിയാത്ത കേസിലാണ്. ഏരിയ അൺനോൺ ആയ കേസാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ നോൺ ആവുന്ന കേസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Here, computation of set value when area is known. In a competitive examination, 5,000 candidates have appeared. Their average mark was 62 and the standard deviation was 12. If there are only 100 vacancies, find the minimum marks that one should score in order to get selection. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിൽ 5000 കുട്ടികൾ അപ്പിയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, 5000 കുട്ടികൾ ആ എക്സാം എഴുതി. അവരുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 62 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിഗ്മ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 12 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓൺലി 100 വേക്കൻസീസ് ആർ ദേർ. ഒരു 100 വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 5000 പേര് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇവരെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക്, മിനിമം മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ എന്താണ് അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് മീൻ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 62. അപ്പൊ മീൻ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 62. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 12. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. Then how many vacancies are there? Number of vacancies 100. Then percentage of vacancies to the total number of candidates. അതായത് പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊത്തം 100 വേക്കൻസി ഉള്ളൂ, പക്ഷെ 5000 പേര് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ നമ്മൾ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വേക്കൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5000 ഇൻറ്റു 100 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2%. 2% എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെങ്ങനെയാണ്? 0.02. ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ. Then area corresponds to the students who will get the selection is shown in the following normal curve. അപ്പോ നമ്മളെ നോർമൽ കർവ് ഇതാണ്. ഇവിടെ 0.5 ആണ്, ഇവിടെയും 0.5 ആണ്, ഇവിടെ 0.02 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു 0.02. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം. Therefore, here the area to the left of the above area of 0.02. ഈ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? Z is equal to 40 minus 45 divided by 10. That is, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ. അപ്പം മൈനസ് 0.05 ൽ നിന്ന് നമ്മൾ 0.02 മൈനസ് ചെയ്യുക. അതായത് 0.02 ആണല്ലോ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ. ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ 0.02 ആയിരുന്നല്ലോ. ഈ ലൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 0.48 കിട്ടും. സോ ലൊക്കേറ്റ് ഏരിയ 0.48 ഇൻ ദ ടേബിൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കുക? സെറ്റ് വാല്യൂന്റെ ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ 0.48ന്റെ ഏകദേശ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന, അതായത് 48ൽ കൂടരുത്, ആ 48ന്റെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. സോ ലൊക്കേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് 0.48 in the table and find the set value corresponds to it. Okay, the table shows the area nearest to 0.48 is 0.4798. Okay, table നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ അതിന് നേരെയുള്ള സെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.05 ആണ്. സോ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.05. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ആണ്. അപ്പൊ സെറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ 2.05 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ. നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂ അറിയില്ല. അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 62 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 12 ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വാല്യൂസ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടും. ഈ എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? മിനിമം മാർക്സ് അല്ലെ. ആ ഒരു എക്സാമിന് 100 പേരെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷെ 5000 പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവാനുള്ള മിനിമം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 86.6 ആണ്. സോ ദ മിനിമം മാർക്സ് വൺ ഷുഡ് സ്കോർ ടു ഗെറ്റ് ദ സെലക്ഷൻ is 86.6 marks. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഫിറ്റിംഗ് പഠിച്ചില്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. അതേപോലെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫിറ്റ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽസ് ആയിട്ട് എക്സ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Then അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.
Then നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. So you have to draw a table and the first column for class and second column for frequency. Okay, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ഈ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക. ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 അങ്ങനെ എഴുതുക. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി 4, 22, 48, 66, 40, 16, 4 അങ്ങനെ എഴുതുക. Then ഈ സിഗ്മ എഫ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. Then you have to find out the mid point. ഇത് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം 10 + 20 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 30. 30/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15. അതുപോലെ 20 + 30 50. 50/2 25. 30, 40, 70. 70/2 35. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Then DM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് അതായത് 35 ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തതെങ്കിൽ 15 - 35 എത്രയാ? -20. 25 - 35 -10. 35 - 35 0. 45 - 35 10. 55 - 35 20. 65 - 35 30. 75 - 35 40. ഇത് കിട്ടി. ഇനി ഡി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ 20, 10, 0, 10. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാണ്. ഇതിനോ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ വാല്യൂസിനും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എത്രയാ? -2. -10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എത്രയാ? -1. 0, 0. 10/10 1. 20/10 2. 30/10 3. 40/10 4. Then f into d dash. F into d dash പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രീക്വൻസിനെ d dash കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So 4 into 2, 4 into -2, 8. 22 into -1, -28. 48 into 0, 0. 66 into 1, 66. 40 into 2, 80. 16 into 3, 48. 4 into 4, 16. ഇനി d square അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മള് എഫ് ഡി ഡാഷിന്റെ എന്താണ് ഇത്? അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ? So d square അതായത് 2 -2 ന്റെ സ്ക്വയർ 4 -1 ന്റെ സ്ക്വയർ 1 0 0 1 1 2 ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 4 3 ന്റെ സ്ക്വയർ 9 4 ന്റെ സ്ക്വയർ 16. Then we have to find out fd square അല്ലെ? fd square എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? 4 ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 16. I mean ഇത് സ്ക്വയർ അല്ല കേട്ടോ, f into d square ആണ്. അതായത് ഫ്രീക്വൻസിനെ d square കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 4 into 4 16. 22 into 1 22. 48 into 0 0. Then 66 into 1 66. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ കോളംസ് ഒക്കെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? a + sigma fd divided by n into c. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 35 + 180 divided by 200 into 10. That is equal to 35 + 9. That is equal to 44. അപ്പൊ മീൻ കിട്ടി. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? √sigma fd square divided by n minus sigma fd by n the whole square into 10. ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ 10 ആയതുകൊണ്ടാണ് into 10 ചെയ്തത്. ആ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എത്ര കിട്ടും? 12.45. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂസും ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻ 44 കിട്ടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 12.45 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്തത്. അവിടെ നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് വാല്യൂസ് 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 അത്രയും നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ അല്ലെ? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആവുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ്. പിന്നെ മ്യൂവും സിഗ്മയും നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. 44ഉം ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 12.45. അങ്ങനെ ആ ഇക്വേഷനിൽ സെറ്റ് വാല്യൂ അതായത് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ടേബിൾ വാല്യൂ അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ ദ സെറ്റ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സെറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്ലാസ് നോക്കുക. ദെൻ ഈ ഒരു ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ്. എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോപ്പുലേഷൻ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിന്റെ ബേസിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ്, എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക. പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോപ്പുലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓർ ഐറ്റംസ് ഓർ തിങ്സ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ. പോപ്പുലേഷൻ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കേരളത്തിലെ മൊത്തം ആൾക്കാർ അല്ലെ. ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ബൾബുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മൊത്തം ബൾബാണ്. അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷനും ഇൻഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ എണ്ണം അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ. എക്സാമ്പിൾസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണം അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം, എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, നമുക്ക് ആ പോപ്പുലേഷന്റെ എണ്ണം നമുക്ക്, അതായത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദി സ്കൈ, ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഇതാണ് പോപ്പുലേഷനും. പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, ഫൈനൈറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റും ഉണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസും. ദെൻ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാമ്പിൾ ഈസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. നമ്മളിപ്പോ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ കേരളത്തില് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ജില്ല മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ല മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ. സോ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സാമ്പിൾ സൈസ്? നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അല്ലെ. സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സാമ്പിൾ സൈസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ കേരളം എന്നുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്, ആ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ല മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what do you mean by large sample and small sample? ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സില് ഇതിനൊരു പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സില് ഒരു സൈസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ 30ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതായത് 30 നമ്പറിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ലാർജ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ 30 അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്മോൾ സാമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ലാർജ് സാമ്പിളും സ്മോൾ സാമ്പിളും നമ്മൾ മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് 30 above എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ലാർജ് സാമ്പിൾ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ബിലോ 30 then it is termed as small sample. Then parameter, എന്താണ് ഈ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പാരാമീറ്റർ, പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പാരാമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സോ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a statistical measure derived from population elements. Okay, statistical measure ആണ്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പോപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. If the arithmetic mean is computed from all the elements of a population, it is a population parameter. Here it is called population mean. Okay. Then statistics എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Statistic. It is a statistical measure derived from sample elements. Population parameter, population represent ചെയ്യുന്ന population elements നെ represent ചെയ്യുന്നതാണ് population parameter. Sample elements നെ represent ചെയ്യുന്നതാണ് sample statistic. Okay. Now, what do you mean by statistical inference? Inference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by statistical inference? Statistical inference is the process of selecting samples and using sample statistics to draw inference or conclusion. Inference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simply എന്താണ്? ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക അല്ലെ. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഗമനം, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so statistical inference refers to the process of selecting samples and using sample statistics to draw inference or conclusion about a population parameter or population distribution. There are two main branches of statistical inference are there: testing of hypothesis and estimation. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Testing of hypothesis. എന്താണ് testing of hypothesis എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Testing of hypothesis is the process under which a statistical hypothesis about a population is formulated and its validity is tested on the basis of a random sample drawn from that population. For testing the validity of a hypothesis, a number of tests are used. All these tests can be classified into two categories, namely parametric test and non-parametric test. Okay.
അതായത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്നും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടെന്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസംഷൻ ആണ് അല്ലെ. സോ ഈ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അസംഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത്. പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്, നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്. പാരാമെട്രിക് എന്താണ്, നോൺ പാരാമെട്രിക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും, എന്നാലും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ദെൻ വേരിയസ് ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സെറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ടി ടെസ്റ്റ്, കൈ-സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, these are all the different tests that we are commonly used in the statistical analysis. Hypothesis. What do you mean by hypothesis? Hypothesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു tentative solution or assumption or proposition ആണ് about the parameter or nature of the problem. It is a logically drawn conclusion about the population. Null hypothesis means എന്താണ്? രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസും ഉണ്ട്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മീൻസ് അതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് which is formulated for the purpose of rejection. നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? H0 എന്നുള്ള വേർഡ്, H0 എന്നുള്ള സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഓക്കെ, so a null hypothesis is denoted by H0. Any hypothesis other than null hypothesis is called alternative hypothesis, and it is the hypothesis which is accepted when the null hypothesis is rejected. An alternative hypothesis is denoted by H1. Okay, this is about hypothesis. ഇനി നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ? പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്? ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച അസംഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. Then decide the test statistics or statistical test applicable for testing the hypothesis. Then third stage, apply the appropriate formula to calculate the value of the test statistic. ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കുക. Then fourth സ്റ്റേജിൽ specify the level of significance. ഓക്കെ, ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then fix the degree of freedom. Degree of freedom ഫിക്സ് ചെയ്യുക. Then locate the table value. അതായത് ലോഗരിതം ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗരിതം ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, ആ ബുക്കിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുക. Then compare the calculated value of the test statistics with the corresponding table value. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ്, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് with the use of various statistical techniques അല്ലെങ്കിൽ statistical tools അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടേബിൾ വാല്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ whether to accept or reject the null hypothesis എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. Suppose നമ്മൾ calculated value of the test statistics is numerically less than the table value, the null hypothesis accepted. Okay, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ null hypothesis accept ചെയ്യുന്നത്? Calculated value is less than the table value. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറയുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? null hypothesis accept ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Suppose if the calculated value of the test statistics is numerically more than the table value, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? The null hypothesis is rejected. Okay, so this is the procedure for testing the hypothesis.
Then, what do you mean by sampling distribution? Sampling distribution is a distribution of sample statistics derived from various samples drawn from the same population. Since sample statistics is a random variable, sampling distribution is a probability distribution. Then what do you mean by standard error? These are some of the terms related to testing of hypothesis. ഈ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Standard error of a statistic is a standard deviation of the sampling distribution of that statistic. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the standard deviation of the sampling distribution of the sample mean that is equal to sigma divided by root n. Where sigma എന്ന് പറയുന്നത് population standard deviation ആണ്, n എന്ന് പറയുന്നത് sample size ആണ്. Therefore, standard error of sampling distribution of mean is equal to sigma divided by root n. Then what are the important uses of the standard error? ഈ standard error എന്നുള്ള concept എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Standard error is used for testing the given hypothesis. Then standard error gives an idea about the reliability of the sample. Then standard error can be used to determine the confidence limits of population values like mean, proportion and standard deviation. Then what are the different errors in testing the hypothesis? നമ്മൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എറേഴ്സ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഹൈപ്പോതെസിസ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ വരാറ്. ടൈപ്പ് 1 എററും ടൈപ്പ് 2 എററും. എന്താണ് ടൈപ്പ് 1 എറർ, എന്താണ് ടൈപ്പ് 2 എറർ എന്ന് എപ്പോഴും എക്സാമിന് തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇനി എനി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതെസിസ് ഇസ് ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് എ നൾ ഹൈപ്പോതെസിസ്. അല്ലേ, നമ്മൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ദ ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച നൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച അസംഷൻ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതെസിസിൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, സോ ഇൻ എനി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതെസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് എ നൾ ഹൈപ്പോതെസിസ്. The decision is based on the information supplied by the sample data. The four possibilities of the decisions are, 4 possibilities വരാം അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോതെസിസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് വരാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ്, റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, then accepting a null hypothesis when it is false. ഇതാണ് 4 situations നമുക്ക് അറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. It is clear that the possibilities 1 and 2 are correct decision. അല്ലെ, ഒരു null hypothesis ട്രൂ ആവുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു null hypothesis തെറ്റാവുമ്പോൾ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതും ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ്. അല്ലെ, എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അല്ലെ, ആ പോസിബിലിറ്റീസ് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു null hypothesis ശരിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാവുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ, അത് റോങ് ഡിസിഷൻ അല്ലേ. സോ ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് the error which is committed by rejecting the null hypothesis when it is true. അതായത് ഒരു null hypothesis ശരിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് എററിന് പറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് 1 എറർ. ഓക്കെ, സോ ടൈപ്പ് 2 എറർ എന്തായിരിക്കും? accepting the null hypothesis even when it is wrong. ഓക്കെ, തെറ്റായിരിക്കുന്ന ഒരു null hypothesisനെ നമ്മൾ accept ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that error is termed as type 2 error. So these are the 2 different types of errors occurring at the time of testing of hypothesis. Then what do you mean by power of a test? Probability for rejecting the null hypothesis when the alternative hypothesis is true is called power of a test. So power of a test കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 1 minus p, that is 1 minus probability of type 2 error. Okay, ഇനി level of confidence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Level of confidence is the probability of accepting a true null hypothesis. Level of confidence is equal to 1 minus level of significance. If level of significance is 5%, level of confidence is 95%. Okay, 100 minus 5%, that is equal to 95%. Then level of significance. എന്താണ് level of significance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
Level of significance is the probability of rejecting a true null hypothesis. Okay. So level of significance is denoted by alpha. So level of significance ne nammal represent cheyan use cheyuna symbol edana alpha. So level of significance nu parnal endana probability of rejecting the true null hypothesis nanu nammal level of significance kondu uddeshikkunnathu. Adine nammal represent cheyuna symbol edana alpha. If nothing is mentioned about the level of significance, it is taken as 5%. Okay, നമുക്ക് question ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. സോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ പറ്റി ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ്. Then what do you mean by degree of freedom? Degree of freedom is defined as the number of independent observations which is obtained by subtracting the number of constraints from the total number of observation. Okay. So degree of freedom എന്ന് പറയുന്നത് total number of observation minus number of constraints ആണ്. Okay. So degree of freedom df is equal to total number of observations minus number of constraints used in the test. Then what do you mean by parametric and non-parametric test? Parametric testum non-parametric testuകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? So what do you mean by parametric and non-parametric test? When testing of hypothesis is done, if some assumptions are made about the nature of population, then the test statistics applied is parametric test. Okay. നമ്മൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസംഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ if some assumptions are made about the nature of populationന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസംഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. വേരിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? സെറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ടി ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ. Then when testing a hypothesis is done, if no assumptions are made about the nature of population distributionനെ പറ്റി ഒരു അസംഷനും വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഒരു അസംഷനും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. When we have some assumptions made about the nature of population distribution, then the test used is parametric test. If no assumptions are made about the nature of population distribution, then the test applied is non-parametric test. There are a number of non-parametric tests used in statistical analysis. The major examples are chi-square test, signed rank test, Wilcoxon rank test, then Kolmogorov-Smirnov test, etc. Okay. This is about parametric and non-parametric test. Then chi-square test. Next important area ആണ് chi-square test. Chi-square എന്നുള്ള word, the word chi-square is denoted by the symbol chi-square. Okay. ഈ ഒരു സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ chi-square എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് chi-squareന്റെ സിമ്പൽ. Chi-square is a value which describes the magnitude of the difference between observed frequencies and expected frequency. So chi-square value അല്ലെങ്കിൽ chi-square എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Which describes the magnitude of the difference between the observed frequencies and expected frequency. Observed frequency യും expected frequency യും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു magnitude of difference identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് chi-square test. Okay. So the chi-square test is represented by the symbol chi-square. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ symbol. ഇതാണ് chi-squareന്റെ symbol. Then chi-square test is a statistical test used to test the significance of the difference between observed frequencies and the corresponding theoretical frequencies of a distribution without any assumption about the nature of distribution of the population. This is the most popular widely used non-parametric test and it was developed by Professor Pearson. So chi-square test നെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ chi-square test introduce ചെയ്തത് Pearson ആണ്. Then it is an important form of non-parametric test. Parametric test non-parametric test എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? Parametric test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ population distribution നെ പറ്റി assumption ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ parametric test യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. If there is no assumption about the population distribution, then we use the non-parametric test. Then chi-square is one of the important non-parametric used in statistical analysis and it was introduced by Pearson. Then the chi-square is represented by using the symbol chi-square. Then it is mainly used for identifying the magnitude of differences between the observed frequencies and the expected frequencies. Okay, this is about an introduction to chi-square. Then
What are the important uses of chi-square test? Chi-square test applicable അല്ലെങ്കിൽ applications എവിടെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ chi-square test യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 4 കേസുകളിലാണ് ഈ chi-square test കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Used to test goodness of fit, used to test independence, used to test homogeneity and used to test population variance. ഈ 4 കേസിലും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം. First of all, testing of goodness of fit. Testing of goodness of fit ഉള്ള procedure, chi-square test follow ചെയ്യുമ്പോൾ procedure ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു തന്നെ വെക്കണം. 2-3 പ്രോബ്ലംസ്, രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജസ് മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്. അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. You have to work out more than 3 or 5 problems, then the procedure will be clear to you. Okay. The procedure എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? സെറ്റപ്പ് H0 ആൻഡ് H1. H0യും H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. H0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? There is goodness of fit between observed frequencies and expected frequency. Then H0, H1 ഇത് H1 ആണ് കേട്ടോ. So H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? There is no goodness of fit between there is no goodness of fit between observed frequencies and expected frequency. Then decide the test statistic. Here the test statistic is chi-square test. So chi-square test use ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് chi-square is equal to sigma O minus E the whole square divided by E. O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ chi-square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതിന്റെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ chi-square കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ O minus E the whole square divided by E ആണ്. O എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, E എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. Then specify the level of significance. If nothing mentioned, take 5% level of significance. Okay. Then fix the degree of freedom. Degree of freedom എന്ന് പറയുന്നത് n minus r minus 1 ആണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് number of pairs of observation ആണ്. r എന്ന് പറയുന്നത് number of parameters computed from the given data ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? To find the expected frequency. Then obtain the table value of chi-square at a specified level of significance. അതായത് നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഗരിതം ബുക്കിനകത്ത് chi-square വാല്യൂസിന്റെ പേജ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ chi-square വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ടേബിൾ വാല്യൂയും കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? whether to accept or reject എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. Okay. So this is the procedure used for testing the goodness of fit. Then ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു illustration നോക്കുക. The number of roads accident per week in a certain city were as follows. ഒരു certain cityയിൽ accidents ഒരു ആഴ്ചയിൽ സംഭവിക്കുന്ന accidentsന്റെ numbers ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 12, 8, 20, 2, 14, 10, 15, 6, 9, 4. Are these frequencies are in arrangement with the belief that accidents occurred were the same during 10-week period. ഇതേപോലെ തന്നെയാണോ 10-week പീരീഡിൽ ആക്സിഡന്റ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസും സെറ്റ് ചെയ്യുക. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ്? There is no goodness of fit between the observed frequencies and expected frequency. Then alternative hypothesis H1 എന്താണ്? There is goodness of fit between the observed frequency and expected frequency. Then what is the equation used for calculating the chi-square value? Chi-square is equal to sigma O minus E the whole square divided by E. Here the observed values are എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന values? 12, 8, 20, 2, 14, 10, 15, 6, 9 and 4. These are the observed frequency. അല്ലേ? ഈ observed frequency യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? expected frequency calculate ചെയ്യണം. അല്ലേ? Here if accidents occurred are same, then the number of accidents per week when we may expect is 10. Expected frequency എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. So നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും expected frequency 10 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So here E is equal to 10. That is expected frequency is 10. That is directly given in the question. Now we can find the value of chi-square as follows. എങ്ങനെയാണ് chi-square വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക? Observed frequency directly question തന്നിട്ടുണ്ട് 12, 8, 20, 2, 14, 10, 15, 6, 9, 4. Then expected frequencies 10 ആണെന്നും question തന്നിട്ടുണ്ട്, അതും എഴുതി.
ഇനി o minus e the whole square നമുക്കറിയാലോ chi-square value കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ o minus e the whole square കണ്ടുപിടിക്കുക. o minus e the whole square പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര? 12 minus 10 2 the whole square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 10 minus 8 2 minus 2 the whole square 4 20 minus 10 the whole square 100 അതുപോലെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. Then this is divided by e expected frequency. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? chi-square value. So ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? 4 divided by എന്താണ്? ഈ ഒരു കിട്ടിയ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് അതായത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതായത് o minus e the whole square divided by e ആണല്ലോ. അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. അതായത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ o minus e the whole square എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. 4 divided by e എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 10. സോ 4 by 10 എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 4 by 10 എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 100 divided by 10 എന്ന് പറയുന്നത് 10. ഈ 10 ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? e എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 10 ആണെന്ന്. സോ ഈ o minus e the whole square divided by e അതായത് o minus e the whole square കിട്ടിയ ഫിഗർ കൊണ്ട് ഫിഗറിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ആണിത്. അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്? chi-square value. സോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മുടെ chi-square value, that is 26.6. okay. Then calculated value of chi-square എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 26.6 ആണ്. Then level of significance 5% ആണ്. Then degree of freedom എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10 minus 1 that is equal to 9 ആണ്. Then table value of chi-square അതായത് chi-square table അതായത് ലോഗരിതം ബുക്കിൽ chi-square വാല്യൂന്റെ ടേബിൾസ് നോക്കുക. അതിനകത്ത് 5% level of significance നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 16.919 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സിൻസ് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂ എത്രയാണ്? 26.6 ആണ്. നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 16.919 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് whether to accept or reject the null hypothesis എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? Here the calculated value കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂലേ കൂടുതൽ നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ 16.919 കിട്ടിയുള്ളൂ. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ 26.9 ആണ്. സോ ഹിയർ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ is more than the table value. So the null hypothesis rejected. Okay. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ കൂടുതലും ടേബിൾ വാല്യൂ കുറവ് ആയതുകൊണ്ട് we reject the null hypothesis at 5% level of significance. This is about the calculation of chi-square. Okay. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ്? ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെ? ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനും പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ്. സെറ്റപ്പ് null and alternative hypothesis, decide the test statistic, then apply the appropriate formula, then observed frequency expected frequency തമ്മിലുള്ള magnitude of difference ആണ്. So chi-square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sigma o minus e the whole square divided by e ആണ് equation. Then ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ observed frequency o എന്ന് പറയുന്നത് observed frequency, e എന്ന് പറയുന്നത് expected frequency ആണ്. Then e value എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Row total into column total divided by grand total ആണ്. Then e values are computed by preparing a table called contingency table. Then specify the level of significance. If nothing is mentioned, take 5% level of significance. Then fix the degree of freedom r minus 1 into c minus 1. ഇവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം r minus 1 into c minus 1. r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആണ്, റോ മൈനസ് 1 into c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം ആണ്. സോ r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ്, c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ്. Then obtain the table value of chi-square. Then compare the actual value with the calculated value. Then take the decision whether to accept or reject the null hypothesis. This is the procedure for testing the independence, testing of independence. Okay. ഇവിടെ നോക്കുക. From the following data, can you say that there is relation between the habit of smoking and literacy? സ്മോക്കിങ്ങും ലിറ്ററസിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ലിറ്ററസിയിൽ ഇലിറ്ററേറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്സും ഉണ്ട്. സ്മോക്കിങ്ങില് സ്മോക്കേഴ്സും ഉണ്ട് നോൺ സ്മോക്കേഴ്സും ഉണ്ട്. ലിറ്ററേറ്റ്സിൽ 83. Then ലിറ്ററേറ്റ്സ് ആയ സ്മോക്കേഴ്സ് എത്രയുണ്ട്? 83. ലിറ്ററേറ്റ്സ് ആയ നോൺ സ്മോക്കേഴ്സ് 57. Then illiterate ആയ സ്മോക്കേഴ്സ് എത്രയുണ്ട്? 45. illiterate ആയ നോൺ സ്മോക്കേഴ്സ് എത്രയുണ്ട്? 68. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക. ആ പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക, എന്നിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹിയർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു mention the null and alternative hypothesis. Here the null hypothesis is there is no significant difference or there is no independence between smoking habit and literacy.
The null alternative hypothesis is there is independence between smoking habit and literacy. Then what is the equation that you are used for finding out the value of chi-square? Sigma O minus E the whole square divided by E. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് available ആണ്. Then here the observed frequency അല്ലെങ്കിൽ observed values എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 83, 57, 45, 68. ഈ 4 values നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഈ ഒരു with the help of these 4 values we have to find out in the corresponding ആയിട്ടുള്ള expected അതായത് values നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് നമ്മൾ 2 into 2 contingency table prepare ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ calculate ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിറ്ററേറ്റ്സിയും അതായത് ലിറ്ററേറ്റ് സ്മോക്കേഴ്സ് നോൺ സ്മോക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ 2 into 2 contingency table ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ലിറ്ററേറ്റ്സ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ സ്മോക്കേഴ്സ് നോൺ സ്മോക്കേഴ്സ് ടോട്ടൽ കോളം സിമിലർലി ഇവിടെയും സ്മോക്കേഴ്സ് ഇതിന്റെയും ടോട്ടൽ കോളം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നോക്കുക 83 plus 57 into 83 plus 45 divided by 253. അപ്പോൾ നമുക്ക് 71 കിട്ടും. അതുപോലെ നോൺ സ്മോക്കേഴ്സ് കോളത്തില് 140 into 125 divided by 253 that is equal to 69. So ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും 71 plus 69 140. Similarly ഇതും ചെയ്യാം. അതായത് 113 into 128 divided by 253. So this column comes to 57. Similarly 113 into 125 divided by 253 that is equal to 56. Then ഈ 57 ഉം 56 ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 113 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോളം ടോട്ടലായി. അതേപോലെ ഈ രണ്ട് റോയ്സും ടോട്ടലായി. അതുപോലെ നമ്മൾ കോളം ടോട്ടലും കണ്ടുപിടിക്കണം. കോളം ടോട്ടൽ പറഞ്ഞാൽ 71 plus 57 128, 69 plus 56 125. സോ ഈ നമ്മൾ കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. 71, 69, 57 and 56 അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് chi-square വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 83, 57, 45 അങ്ങനെ. Then expected frequency അതുപോലെ നമ്മൾ 70 ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് 71, 69, 57, 56 താഴോട്ട് എഴുതുക. Then നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ O minus E the whole square കാണുക. Then O minus E the whole square divided by E. E എന്നുള്ളത് expected frequency. അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് chi-square വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് chi-square വാല്യൂ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആണ്. ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് r minus 1 into c minus 1 അല്ലേ? ഇവിടെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട്? 2. അപ്പൊ 2 minus 1. എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട്? 2 minus 1. സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് chi-square at 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് 3.841 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ 3.841 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 9.22. അപ്പോൾ 9.22 ആണോ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 3.841 ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ. ഹെൻസ് വി റിജക്ട് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അറ്റ് 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി. ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേജ് പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷനകത്ത് ചെറിയ, അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. സെറ്റപ്പ് H0 and H1. ദെൻ നൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫോർമുല സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? chi-squareന്റെ സിഗ്മ O minus E the whole square divided by E. Then where O എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, E എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? റോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു കോളം ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ. ഓക്കെ. സോ ഹൗ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് E? Row total into column total divided by grand total. Then E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Values are computed by preparing the table called contingency table. Then specify the level of significance. If nothing is mentioned, നമ്മൾ എത്ര ശതമാനമാണ് എടുക്കുന്നത്? Level of significance 5% ആണ്. Then degree of freedom എന്ന് പറയുന്നത് here also r minus 1 into c minus 1 ആണ്. Then നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കും. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹോമോജിനിറ്റി. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം. In a diet survey, the following results were obtained. Okay. എന്തൊക്കെയാണ്?
a number of families drinking tea 124, Muslims 116, number of families not drinking tea 56, Muslims Hindus in the case of 56, Muslims 10. Is there any difference between the communities in the matter of tea drinking? അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. So first of all നമുക്കറിയാം ഈ ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. So hypothesis എന്താണ്? X0 എന്താണ്? There is no homogeneity between communities in the matter of tea drinking. Alternative hypothesis എന്താണ്? There is homogeneity between എന്താണ് communities in the matter of tea drinking. Then second stage ൽ നമ്മൾ എന്താണ്? Chi-square equation. Chi-square equation എന്താണ്? Sigma O minus E the whole square divided by E. Here the observed values, actual values എത്രയാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? observed values എത്രയ്ക്കാണ്? 124, 16, 56 and 10 അല്ലേ? അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ 2x2 കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ 2x2 കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കേസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 2x2 ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഉള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് chi-square വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ? നമ്മളെ chi-square ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? സിഗ്മ O minus E the whole square divided by E അല്ലേ? സോ ന്റെ വാല്യൂസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഈ 2x2 കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതേപോലെ കോളം ഫോമിൽ എഴുതി ഇനി ആ കണ്ടിജൻസി ടേബിളിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാണ്. 140 into 180 divided by 206 that is equal to 122. ഈ കേസിൽ എന്താണ്? 140 divided by 140 into 26 divided by 206 that is equal to 18. Total 140. Similarly, number of families not drinking tea 66 into 180 divided by 206 that is 58 and 66 into 26 that is divided by 206 that is 8. അങ്ങനെ നമുക്ക് കോളം ടോട്ടൽസും റോ ടോട്ടൽസും കിട്ടും അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് chi-square കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂസും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ്? chi-square ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് O minus E the whole square. അപ്പോ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? chi-square വാല്യൂ കിട്ടി. സോ കമ്പ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് chi-square എന്ന് പറയുന്നത് 0.824 ആണ്. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് എത്ര ഉണ്ട്? 2, കോളംസ് 2, 2 minus 1 into 2 minus 1 that is equal to 1 ആണ്. സോ ഹിയർ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് chi-square എന്ന് പറയുന്നത് 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസില് 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തില് നമ്മുടെ chi-square വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3.841 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ 0.824 ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയുണ്ട്? 3.841 ഉണ്ട് അല്ലെ? സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഹിയർ the value, since the calculated value is less than the table value, the null hypothesis is accepted. We accept the null hypothesis at 5% level of significance. Okay. Now the chi-square നാലാമത്തെ കേസ് testing of variances. The procedure almost നമ്മൾ നേരത്തെ 3 കേസിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള step by step procedure ആണ്. First of all, we have to set the null and alternative hypothesis. Then decide the test statistic, then apply the formula, then chi-square is equal to ns square divided by sigma square, where n is equal to sample size, then s square is equal to sample variance, sigma square is equal to population variance. Then specify the level of significance, take 5% unless specified otherwise. Then fix the degree of freedom n minus 1, locate the table value, then compare the actual value with the calculated value with the table value. Then take the decision on whether to accept or reject the decision. Okay, accept or reject the hypothesis ennulla decision edukka. These are the procedure for testing of variance. Okay, look into the problem. A sample is drawn from a population which follows normal distribution. The size of sample and standard deviation are respectively that is 10 and 5. Test whether this is consistent with the hypothesis that the standard deviation of the population is 5.3. So here the null hypothesis, first stage we null hypothesis state cheyyunnathu. There is no significant difference between sample standard deviation and population standard deviation. So here the standard deviation of population is 5.3. Then H1, that is alternative hypothesis,
there is significant difference between sample standard deviation and population standard deviation. Then the test statistic applicable is chi-square test. Then ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വേരിയൻസിന്റെ കേസിൽ chi-square കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n square divided by sigma square ആണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ n എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. s square എന്ന് പറയുന്നത് 5 square. Then sigma square എന്ന് പറയുന്നത് 5.3 square. So അത് ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 8.899 ആണ്. So here the level of significance എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 5% ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So degree of freedom n minus 1, that is 10 minus 1, that is equal to 9. So table value at 5% significant levels chi-square ന്റെ value എന്ന് പറയുന്നത് 16.99 ആണ്. So here നമുക്ക് എന്ത് conclude ചെയ്യാം? Since the calculated value is less than the table value, the table value 16.919 ഉണ്ട്, calculated value അതിനേക്കാൾ കുറവാണ്. So the null hypothesis is accepted at a 5% level of significance. Okay, this is about the chi-square. Chi-square ന്റെ 4 applications, 4 uses നമ്മൾ ഓരോ problem വെച്ച് explain ചെയ്തു. You have to work out more problems, then only you should be familiar with the procedure and how the table value is calculated and how the chi-square value is computed, etc. Okay, so you should work out more problems. Okay, next important area ആണ് analysis of variance. Okay, ANOVA. The testing of significance of the difference among 3 or more samples is generally done by using the technique of analysis of variance. In case of analysis of variance, as part of testing procedure, we have to prepare a separate statement called analysis of variance table or ANOVA table. Therefore, this type of testing of hypothesis is also called analysis of variance. The test statistic used for analysis of variance is F-test. So F-test is a parametric test. Analysis of variance അല്ലെങ്കിൽ ANOVA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു parametric test ആണ്. അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ analysis of variance നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? F-test ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ analysis of variance അല്ലെങ്കിൽ ANOVA ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, coming to the different types of analysis of variance. അപ്പോൾ ANOVA അല്ലെങ്കിൽ analysis of variance എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് analysis of variance ഉള്ളത്. അതായത് one way classification of dataയും two way classification of dataയും. One way classification of data is otherwise called as one way ANOVA, and two way classification of data is called as two way ANOVA. Okay. Now coming to one way classification of data or one way analysis of variance or one way ANOVA. In one way classification, observations are classified into different groups on the basis of a single criterion. Okay, here the observations are classified on the basis of, and then here the observations are classified into different groups on the basis of a single criterion. Okay, suppose we want to study about the yield of a particular crop. You know there are number of factors which influence the productivity of crops. If we undertake this study to know the effect of quality of seed on the yield of crop, it is called the one way ANOVA. Here yield of crops based on different seed must be given in columns. In other words, in the case of one way analysis of variance, the samples must always be in columns. അതായത് one way classification അല്ലെങ്കിൽ one way ANOVA യിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ആയിരിക്കാം, മണ്ണിന്റെ ഗുണമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് വിത്തിന്റെ മേന്മയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സോയിലിന്റെ കേസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സീഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സീഡിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനും എത്രമാത്രം റിലേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സീഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ മാത്രം നമ്മളെ സ്റ്റഡി ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is termed as one way classification of data or one. Now performer of one way ANOVA table. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ one way analysis of variance ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു കോളംനാർ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേബുലർ ഫോമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പ്രൊഫോമ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസ്, സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് SSC, then degree of freedom C-1,
mean sum of squares MSC is equal to SSC divided by C minus 1. Then F ratio, F is larger variance. Then in case of within sample, SSC is equal to എന്താണ് degree of freedom എന്ന് പറയുന്നത് n minus c ആണ്. Then mean sum of square എന്ന് പറയുന്നത് MSC is equal to SSC divided by n minus c ആണ്. Then E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് smaller variance ആണ്. F MSC division MSE or F is equal to MSC divided by MSC. So total എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം. Here SSC എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് sum of squares between columns ആണ്. SSE എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് sum of squares within column ആണ്. SST എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് sum of squares total ആണ്. MSE എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് mean sum of squares between columns ആണ്. MSE എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് mean sum of squares within column ആണ്. Then C എന്ന് പറയുന്നത് number of columns ആണ്. Okay, coming to the procedure for carrying out one-way analysis of variance. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറയാ Kaiser test ഒക്കെ explain ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ടെസ്റ്റിനും അതിന്റേതായ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. Only after completing the procedure നമുക്ക് ഒരു conclusion അതായത് whether to accept or reject the hypothesis എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. So here in the case of one-way ANOVA also there is a procedure. First of all, set up null and alternative hypothesis. Then here the null hypothesis is there is no significant difference between samples. Then the alternative hypothesis is there is significant difference between the samples. Then the second stage is decide the test statistic. Then test statistics here in the case of ANOVA is F test ആണ്. Then third stage, apply the appropriate formula for computing the value of F test. Here F is equal to larger variance divided by smaller variance, that is MSC divided by MSE or MSE divided by MSC. Then find SST, that is sum of squares total, that is equal to sum of squares of all the items minus t square divided by n, where t is equal to total of all the observation, n is equal to total number of observation. So t square divided by n is generally called as correction factor. Then SSC എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. Find SSC. SSC is equal to sigma x1 square divided by n1 plus sigma x2 square divided by n2 plus sigma x3 square divided by n3 plus minus etc plus etc minus t square divided by n. Here sigma x1 എന്ന് പറയുന്നത് sum of items in the first column, x2 എന്ന് പറയുന്നത് sum of items in the second column, n1 എന്ന് പറയുന്നത് number of items in the first column, n2 എന്ന് പറയുന്നത് number of items in the second column. Then draw one-way ANOVA table and enter the values of SST and SSC. Then find the value of SSE. SSE എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? SST minus SSC. Then find the degree of freedom in the third column as indicated in the proforma. Then find MSC. MSC എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? SSC divided by C minus 1. Then find MSE. MSE is equal to SSE divided by n minus C. Then find F ratio. F is equal to larger variance divided by smaller variance, that is F is equal to MSC divided by MSE or MSE divided by MSC. Then specify the level of significance, that is 5% if nothing is mentioned. Then fix the degree of freedom. Here we have to fix a pair of degree of freedom. If F is obtained by using F is equal to MSC divided by MSE, then pair of degree of freedom is degree of freedom df of MSE, degree of freedom of MSE. Okay. Then if F is obtained by using MSE divided by MSE, then the pair of degree of freedom is MSE is D of MSE. Obtain table value of F at a specified level of significance and fix the degree of freedom. Then compare the calculated value of F with the table value and decide whether to accept or reject the null hypothesis. If calculated value is less than the table value, H0 is accepted. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഞാനിത് വായിച്ചു പോകുന്നതല്ല. You have to by heart this. Okay. ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ പ്രൊഫോമയാണ്. സോ ആസ് സച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ. ഹിയർ നോക്കുക. ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കുക. 4 varieties of a crop was grown on 3 plots.
and the following yield was obtained. You are required to test whether there is significant difference in the productivity of seeds. Okay, plot 1, 2, 3 in the variety of seeds in the P, Q, R, S. Okay, now we are going to solve that problem. First stage endana null hypothesis state here. That is, there is no significant difference in the productivity of seeds, and the alternative hypothesis is H1. That is, there is significant difference in the productivity of seeds. Second stage എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. Then ഇവിടെ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാർജർ വേരിയൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോളർ വേരിയൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് MSC divided by MSE or MSE divided by MSC. Then the next stage is SST എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോ ഐറ്റത്തിന്റെയും ടോട്ടൽ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ആണ് അല്ലേ. സോ ഹിയർ 10 സ്ക്വയർ plus 7 square plus 8 square plus 5 square plus 9 square plus 7 square plus 5 square plus 4 square plus 8 square plus 6 square plus 4 square plus 4 square minus t square divided by n. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ SST കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So that is equal to എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 47 ആണ്. ഇനി how do you calculate the value of SSC? Sigma x1 square divided by n1 plus sigma x2 square divided by n2 plus sigma x3 square divided by n3 plus etc. minus t square divided by n. So here നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് x values മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. So 10 plus 9 plus 8 square divided by 3 plus 7 plus 7 plus 6 whole square divided by 3 plus 8 plus 5 plus 4 whole square divided by 3 plus 5 plus 4 the whole square divided by 3 minus t square divided by n. So the result comes to 35. So SSCയും SSTയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വൺ വേ അനോവ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. Here the source of variation between samples, that is sum of squares, first column for sum of variations, source of variation, then sum of squares, then degree of freedom third column, fourth column mean sum of squares, then F ratio. Here between samples SSC is equal to 35, C minus 1, that is 4 minus 1 is equal to 3. So MSC is equal to SSC divided by C minus 1, that is equal to 35 divided by 4 minus 1, that is equal to 3. So 11.67. Then coming to the within sample, SSC is equal to 12, n minus c, n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ അത് 12 എണ്ണമാണുള്ളത്. So 12 minus 4, that is equal to 8. Then MSE is equal to SSE divided by n minus c. So that is equal to 12 by 8, that is equal to 1.4. Then you can find out the F, that is larger variance divided by smaller variance, or MSC divided by MSE. So here 11.67 divided by 1.5, that is equal to 7.78. Okay. Then the level of significance എന്ന് പറയുന്നത് 5% ആണ്. Then degree of freedom, ഈ അനോവന്റെ കേസിൽ വൺ വേ അനോവന്റെ കേസിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതായത് k minus 1 കോമ n minus k ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ k minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4. So 4 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3. Then ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 12 അല്ലേ. എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് 4. അപ്പൊ 12 minus 4 8. So അതാണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 3 8 വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5%, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 3 8. ഈ 3 8 എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൺ വേ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് k minus 1 കോമ n minus k ആണ്. ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് 4 ആണ്. ഇപ്പൊ 4 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3. Then നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് 12 ആയിരുന്നു. 12 minus നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് 4, that is equal to 8 ആണ്. Then നമ്മൾ എന്താണ് അനോവയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫ് ടേബിളിലാണ്. എഫ് ടേബിളിൽ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എടുക്കുക. അതിനകത്ത് 3ല് 8ന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും വാല്യൂസ് കാണാം. അതിനകത്ത് 3ക്ക് നേരെയുള്ള താഴെയുള്ള 8ന്റെ നേരെയുള്ള വാല്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 4.07 ആണ്. സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി.
ഇനി നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂം ടേബിൾ വാല്യൂം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹിയർ since the calculated value of f is more than the table value അല്ലേ, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹിയർ ദ null hypothesis is rejected. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺ വേ അനോവയുടെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വൺ വേ അനോവ എന്താണെന്നും അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു വേ അനോവയാണ്, അതായത് ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. വൺ വേ അനോവയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ സീഡിന്റെ കേസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സീഡിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വൺ വേയിൽ ചെയ്തത്. ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും, അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിർത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന് നേരെ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ടു വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ്. ഹിയർ two-way classification, observations are classified into different groups on the basis of two criteria. Consider the example mentioned in one-way ANOVA classification. If we study the effect of both the quality of seeds and the type of fertilizers on the productivity of crop. Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ സീഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രോപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടു വേ അനോവയില് എന്താണ് സീഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും എത്രമാത്രം ചേഞ്ചസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്പിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ the data are to be classified on the basis of two criteria, namely type of seed and type of fertilizer. This is called two-way analysis of variance. In case of two-way analysis of variance, we need not make any kind of arrangements in the given data. Since two criteria are considered, here there will be two sets of hypotheses. Okay, this is about the introduction to two-way classification of data. Then here also the types of variances in two-way ANOVA. Variances between samples and the variances between rows, then variance within the sample, then variances about the sample. These are the different types of variances in two-way analysis of variance. Then this is the proforma of two-way ANOVA table. നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ വേ അനോവയുടെ പ്രൊഫോമ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കോളംസ് റോസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് കോളം സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ, അതിനകത്ത് ബിറ്റ്വീൻ കോളത്തില് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് SSC, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് C-1 ആണ്, മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MSC is equal to SSC divided by C-1 ആണ്. Then between റോസിന്റെ കേസിൽ SSR, അതായത് എന്താണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് റോസ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് R-1 ആണ്. Then MSR is equal to SSR divided by R-1. Okay, then coming to the within the sample SSE ആണെങ്കിൽ C-1 into R-1 ആണ്. Then MSE is equal to SSE divided by C-1 into R-1. Okay, here the F എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, F എന്ന് പറയുന്നത് MSC divided by MSE ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ MSE divided by MSC or MSR divided by MSE. Okay, or MSE divided by MSR. This is about the proforma of two-way analysis of variance. Here എന്താണ് SSC എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കോളംസ്. Then SSR എന്താണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റോസ്. SSE എന്താണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിത്തിൻ സാമ്പിൾസ്. SST എന്താണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ടോട്ടൽ. Then MSC എന്താണ് മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കോളംസ്. MSR മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റോസ്. MSE മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വിത്തിൻ സാമ്പിൾസ്. C എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ്, R എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ്. ഇത് വൺ വേ അല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ടേബിളിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഇത് ടു വേ അനോവ ടേബിളിന്റെ പ്രൊഫോമയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഫോമ. Now look into the procedure for carrying out two-way analysis of variance. As we all know, the first stage is setting up of hypothesis, that is null and alternative hypothesis. Here the null hypothesis is there is no significant difference between samples in respect of columns. Then H1 is അതായത് alternative hypothesis എന്ന് പറയുന്നത് there is significant difference between samples. Then there is significant difference between samples.
Then here the second stage is decide the test statistic. Here in the case of two-way ANOVA, the test statistic used is F test. Then apply the appropriate formula FC, larger variance divided by smaller variance, that is MSC divided by MSE, അല്ലെങ്കിൽ MSE divided by MSC. Then rows in the case MSR divided by MSE, MSE divided by MSR. Then find SST. Here the SST കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation എന്താണ്? Sum of squares of all the items minus t square divided by n. നേരത്തെ കേസിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. Then where t is equal to total of all the observations, n is equal to total number of observation, then t square divided by n എന്ന് പറയുന്നത് generally called correction factor. Then find SSC. SSC കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation എന്താണ്? SSC is equal to sigma x1 square divided by n1 plus sigma x2 square divided by n2 plus sigma x3 square divided by n3 plus etc. minus t square divided by n. Then where sigma x1 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് sum of all the items in the first column, x2 എന്താണ് sum of items in the second column, n1 എന്ന് പറയുന്നത് number of items in the first column, n2 എന്ന് പറയുന്നത് number of items in the second column. Then find SSR. SSR എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Sigma x1 square divided by n1 plus sigma x2 square divided by n2 plus etc. minus t square divided by n. ഇവിടെ x1 എന്ന് പറയുന്നത് sum of items in the first row, x2 എന്ന് പറയുന്നത് sum of items in the second row, n1 എന്ന് പറയുന്നത് number of items in the first row, n2 എന്ന് പറയുന്നത് number of items in the second row. Then two-way ANOVA table വരയ്ക്കുക. അതായത് mentioning SST, SSC and SSR. Then find the value of SSC. SSC is equal to SST minus SSC plus SSR. Then find the degree of freedom. കണ്ടുപിടിക്കുക. MSC. Then find MSC. Then MSR. MSE. Okay. Then F ratio കണ്ടുപിടിക്കുക. F ratio കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation MSC divided by MSE അല്ലെങ്കിൽ MSE divided by MSC. Then for rows in the case ലാണെങ്കിൽ MSR divided by MSE or MSE divided by MSR. Then specify the level of significance. If suppose question ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ you have to take 5% level of significance. Then fix the degree of freedom. Fix a pair of degree of freedom in respect of FC and FR columns and rows നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ degree of freedom fix ചെയ്യുക. Then obtain the table value. Table value നോക്കുക. Then compare the calculated value with the table value. Then accept or reject decision. This is the procedure for doing the two-way ANOVA. Okay. Now look into the problem. Following table shows the yield of crops using 3 varieties of seeds. Okay, the 3 varieties of seeds in the table തന്നിട്ടുണ്ട്. Test whether there is significant difference in the productivity of variety of seeds. Also test the significance of the difference between plots. ഇതാണ് നമ്മളോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So first of all, first stage എന്താണ്? There is no significant. നമ്മൾ hypothesis set ചെയ്യണം അല്ലേ? So here there is no significant difference in the productivity of varieties of seeds. Then null hypothesis ആണത്. Alternative hypothesis എന്താണ്? There is significant difference in the productivity of variety of seeds. Okay, so null and alternative hypothesis നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Second stage എന്താണ്? Test statistic F test ആണ്. Here F എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? F എന്ന് പറയുന്നത് MSE divided by MSE or MSE divided by MSC. Then in the case of rows in the case ലാണെങ്കിൽ MSR divided by MSE or MSE divided by MSR. Then next stage SST കണ്ടുപിടിക്കണം. Sum of squares of all the items minus t square divided by n. So here നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന figure 36 ആയിരിക്കും. പിന്നെ SSC കണ്ടുപിടിക്കണം. SSC കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation ഉണ്ട്. ആ equationനകത്ത് values substitute ചെയ്യുക. At that time you will get the value as 8. Okay. Then SSR കണ്ടുപിടിക്കണം. Rows ന്റെ കേസിലുള്ള sum of squares കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ വാല്യൂനകത്ത് substitute ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് SSR കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 18 ആണ്. Okay. ഇനി two-way ANOVA table നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. two-way ANOVA ആണ്. two-way ANOVA table സെറ്റ് ചെയ്യുക. Here SSC എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. Degree of freedom എന്ന് പറയുന്നത് 3 minus 1, 3 columns അല്ലേ? So 3 minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. Here SSR എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി number of rows എത്രയാണ്? 4. So degree of freedom എന്ന് പറയുന്നത് 4 minus 1, 3 ആണ്. Then MSC കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 8 divided by 2. അതായത് SSC divided by degree of freedom. So SSC എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. 8 divided by 2 that is equal to 4. In the case of MSR എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? SSR divided by degree of freedom. So 18 divided by 3 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. Then within samples SSE എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. അതിന്റെ എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ 3 minus 1 into 4 minus 1 degree of freedom. So 6 ആണ്.
So MSE is equal to 10 by 6, 1.67. Then the F ratio കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation MSE divided by MSE, that is equal to 4 by 1.67. That is equal to 2.395. Then MSR divided by MSE, that is equal to 6 divided by 1.67, that is equal to 3.593. Okay. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്, അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് FC എന്ന് പറയുന്നത് 2.396 ആണ് അല്ലെ. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2.6 ആണ്. Then table value of FC at 5% level of significance, 2.26, degree of freedom 5.14 ആണ്. Here the calculated value is less than the table value. Null hypothesis is accepted. Okay. Then in the case of between rows ആണെങ്കിലോ calculated value എത്രയാണ് 3.593 ആണ്. അവിടെ level of significance 5 ആണ്. Degree of freedom 3ഉം 6ഉം തന്നെയാണ്. So here the table value എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4.76 ആണ്. Here the calculated value is only 3.593, but the table value is 4.76. So here the calculated value is less than the table value. Hence we accept the null hypothesis. Okay. This is about the two-way analysis of variance. ഇത് നിങ്ങൾ step by step ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക തന്നെ വേണം. Otherwise it is very difficult to do the analysis. Okay. Now coming to non-parametric test. What do you mean by non-parametric test? നമ്മൾ നേരത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു അസംഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ എന്താണ്, that does not make any assumption about the nature of distribution അല്ലെ. So a test which is not concerned with the testing of parameters is called non-parametric test. A non-parametric test does not make any assumption about the nature of distribution. So therefore non-parametric tests are called distribution free test. Chi-square test നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെന്താണ് non-parametric test ആണ്. Okay. Now what are the different situations where non-parametric tests are used? ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ non-parametric test യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, when hypothesis does not involve the population parameter. Second stage ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ second situation ഏതാണ്, when observations are not accurate as required for a parametric test. Then when the researcher thinks that parametric test is not applicable. These are the three situations where we are applying the non-parametric test. Okay. Then what are the important assumptions of non-parametric test? Non-parametric test use ചെയ്യുന്നതിനുള്ള assumptions എന്തൊക്കെയാണ്? Samples are drawn randomly. Sample observations are independent. Observations are measured on ordinal and nominal scale. The variable is continuous and the probability density function of population is continuous. These are all the 5 assumptions of non-parametric test. Then what are the important advantages and disadvantages of non-parametric test? Advantages എന്തൊക്കെയാണ്? It is very simple and easy to apply. Then they can be applied when the observations are measured on ordinal and nominal scale. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ assumptionൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻസിൽ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. Then there is no assumption about the population. Then they can be used even if the small sample is small. Then they have wide application in psychometry, sociology, educational statistics, etc. Okay. Then coming to the limitations of non-parametric test. What are the important limitations of non-parametric test? They can be used only if the observations are measured in ordinal or nominal. ഈ നമ്മൾ മെറിറ്റ് ആയി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അവരൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത്. അതായത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓർഡിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ സ്കെയിലിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ. Then they cannot be used for estimating population parameters, and the application of all non-parametric test is not very simple. Okay, this is about the advantages and limitations of non-parametric test. Then coming to the various types of non-parametric test. നമ്മൾ non-parametric test എന്താണെന്നും non-parametric testന്റെ advantage, limitations, assumptions and properties ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ non-parametric testൽ വരുന്ന various types of test ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. അതിനകത്ത് first one ആണ് chi-square test. chi-square test നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, എന്താണ് observed frequencyയും expected frequencyയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു deviations identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നൊക്കെ. Sigma O minus E the whole square divided by E. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ അത് chi-square ടെസ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് chi-square ടെസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി അതർ ഫോംസ് ഓഫ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? സൈൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് വിൽകോക്സൺ മാച്ച്ഡ് പെയർസ് ടെസ്റ്റ്.
then rank sum test is there, then one sample run test is there, then Kolmogorov-Smirnov test is there, case test. Okay, these are the different non-parametric tests used in statistical analysis. Okay. Now coming to the last part of your syllabus, that is softwares for quantitative methods. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അനോവയും കൈസ്ക്വയറും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 1 വേ അനോവയും 2 വേ അനോവയും ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അപ്പം അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോങ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അല്ലെ. സോ അതിന് അപ്പൊ ഈ റിസർച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ റിസൾട്ട് എന്നെ ബാധിക്കും. അപ്പോ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ആൾക്കാരെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സൽ ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയാലോ MS ഓഫീസിലെ നമ്മളെ വേർഡ് പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള അതുപോലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് എക്സൽ അല്ലെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ. സോ എക്സലിനകത്ത് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ എക്സൽ സാധാരണ ഈ എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സലിനകത്തേക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ബാർ ഉണ്ട്. ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അനാലിസിസും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ എക്സൽ includes a large number of tools that can be used for general data analysis. Here our primary concern is those that are relevant to the statistical and related analysis techniques introduced in the earlier chapters. So 4 sets of tools are particularly useful. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സലിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ആവറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സമ്മ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ടൂൾ പാക്ക് ആണ്. ഹിയർ ദ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ടൂൾ പാക്ക് ഇസ് an Excel add-in and it contains more extensive function including some useful inferential statistical test. An example is the descriptive statistics routine that will generate a whole range of useful statistics in one go. Okay, then charts. നമുക്കറിയാം എക്സലിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഗ്രാഫ്സ്, ബാർ ഡയഗ്രാം, പൈ ഡയഗ്രാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചാർട്ട്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. Then pivot tables. Pivot table എന്ന് പറയുന്നത് that provides a way of generating summaries of your data and organizing data in ways that are more useful for a particular task. Okay. Then Excel കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ റിസർച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് SPSS. ഓക്കെ, ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനർ യൂസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റ ഒക്കെ കോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ SPSS-നകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഡാറ്റ വ്യൂ, വേരിയബിൾ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാനുവലി ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൈം പോകില്ലേ. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജ് ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ SPSS എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ത്രൂ നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈസ്ക്വയർ, അനോവ, നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും SPSS-ന്റെ വേർഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ SPSS-ൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജ് ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസർച്ചേഴ്സിന് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം അവർക്ക് അവരുടെ അനാലിസിസ് വർക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ SPSS എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജ് ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ സിംഗിൾ പാക്കേജ്. ഓക്കെ, the basic application of this program is to analyze scientific data related with the social science. This data can be used for market research, surveys, data mining, etc.
With the help of the obtained statistical information, the researchers can easily understand the demand for a product in the market and can change their strategy accordingly. Basically, SPSS first stored and organized and provided data. Then it combines the data set to produce suitable output. Okay. Then advantages of SPSS. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ SPSS എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. The SPSS is comprehensive statistical software. Many complex statistical tests are available as a built-in feature. Then interpretation of result is relatively easy. Then easily and quickly displays the data tables and can be expanded. This is the advantages of SPSS. Now coming to the limitations of SPSS. എന്തൊക്കെയാണ് SPSS ന്റെ limitations? SPSS can be very expensive to purchase for students. എല്ലാവർക്കും access ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. Then usually involves added training to completely exploit all the available features. Then graph features are not as simple as Microsoft Excel. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ എല്ലാവർക്കും അത് അഫോർഡബിൾ ആവണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഈ SPSS ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താണ് അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വേണം. അതായത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? Then ഈ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിനകത്ത് ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ ഈ SPSS ൽ ഗ്രാഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണൂല. These are all the limitations of SPSS. Okay. Then SPSS windows and files. SPSS statistics has 3 main windows and a main bar at the top. This allows us to see your data, see your statistical output, then see the any programming comments you have written. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ കേസിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ SPSS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ? നിങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ സാലറി കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ അവെയർ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ടൂൾസ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജ് ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ മാർക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല. പക്ഷെ when you are doing your project, PG project ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you should be familiar with all the features of SPSS. Okay, now as such you just learned the SPSS, what is SPSS, what is advantages and its limitations. Okay, so this is about the explanation about your paper, Quantitative Techniques for Business Decisions, and thank you so much.